thing that finally I had to force him. I said, please, it's time to go. And I think this connect has always been there, as he has been interested in history, and that is reflected now in all the work that he's doing. And the next one, to highlight his, dogged determination to achieve the best. In those days, a lot of new methodologies were being introduced in maths in KFI, and the students were struggling. But Pradeep was unhassled, and his answer was very simple. Akka, I have this method. I will go on working on this method. He would take up one problem and work on the problem 10 times, 15 times, and then probably go on to same problem of different sorts. And that dogged determination has brought him to this level. And I wish him all the best. And Pradeep, it's all yours here now. Thank you, everybody. Thank you, madam. Thanks for the nice introduction of your student. Pradeep, you want to say something? I'm just very honored, and I'm glad that she's remembering that trip to Karnataka, because that sowed the seeds for how I've looked at science and academics even today. I'm glad she's brought that up, and truly grateful that I've had such wonderful teachers in my life. Thank you, Pradeep. Thanks for being here. Okay, now we'll start our event, an outlook on history of science. Other than that's a subject today. We are planning to have more subjects, different things recorded, depending on the inputs we are getting from participants at a later point of time. Now, I am starting with my question, first question. It's addressed to all the panelists. Why I would like to get their individual perspective on the topic, on the point. The first question is, and I request Pradeep Ningle in the point first question. The first question is, why understanding history of science is important? I repeat again. Okay. Why understanding history of science is important? So, unga perspective, you talk about this. 5 minutes, please, because we need time to give for others. So, unga perspective is so, na history pati pesrappa, I talk to two sets of people. One could be children, and I've done a lot of that, especially during the lockdown when I did classes with children on history of Tamil Nadu and history of South India. The other set of people are adults who come for the heritage tours that I run through Mystical Palmyra. Jayaraman uncle, for example, is a regular on our tours, and I'm happy that he's here. In both of these, I find that the basic need is the same. The need is to have a better understanding of the world around us, because that helps me understand myself. On the angle, history, if we are able to understand the history of science or the history of anything for that matter, it helps me understand who I am much better, my sense of identity. Because generally all of us have this question, right? Who am I? How do I connect with myself? How do I connect with the rest of the world? And these are eternal questions. So history, how it has happened in the past. And I'm not saying just history, not just Cholas, Pandyas, and the history. Even if I can look at my own family history, my own history, is also a product of the history of what I was 2 hours back, or an important conversation I had 3 hours back. On the history, if I'm able to think of my identity, then it becomes much more useful. And I'm able to navigate myself through this whole, how do I connect with myself and how do I connect with others? Thanks for your perspective, sir. Next, I'll give it to Gopu, sir. Gopu, you have your perspective, sir, on the same question. Your question already repeat பண்றீங்களா? Sure. Why understanding history of science is important? அது
எதுவுமே அவங்க மனப்பான்மையை பொறுத்து இருக்கு சார். அதுலயும் ஒரு மனோதர்மம்னு ஒன்று இருக்கு. அன்லைக் பிரதீப், எனக்கு ஹிஸ்டரியில வந்து ஸ்கூல் டைம்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே பெருசா இல்லை, இன்னும் லேசான இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அதே மாதிரி சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்த அளவுக்கு ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சின்ன வயசுல. இப்ப ஒரு கடந்த 20 வருஷமா வருஷா வருஷம் ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கு. நான் என்ன சயின்ஸை படிச்சு பார்த்துட்டாலும் இதை யார் பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்க, என்ன விஷயம் கேட்டாலும் வந்து ஒரு அதிர்ச்சி ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்கு. 20 டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட் ஆர் சப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பல துறைகள்ல வருஷா வருஷம் ஒவ்வொரு துறையில ஒரு அதிர்ச்சி ஒண்ணு எனக்கு காத்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வருது. ஸோ ஒரு ஃபீல்ட்லையும் அது எதா இருந்தாலும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டா இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி இருந்தாலும் சரி, பிசிக்ஸா இருந்தாலும் சரி, கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ். நம்ம மேத்ஸ்ல வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஆரியபட்டா அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். ஆரியபட்டா பேர்ல ஒரு சேட்டலைட் விட்டுருக்காங்க, இஸ்ரோ விட்டுருக்காங்க. பாஸ்கரா அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். பாஸ்கராச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருந்து, பாஸ்கரன் மாட்சி அப்படின்னு வந்து பாரதி புகழ்ந்து சொல்றாரு. ஆரியபட்டன் என்ன பண்ணா, பாஸ்கரன் என்ன பண்ணான்னு யாருக்கும் தெரியல, எனக்கும் தெரியல. 10 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு தெரியாது. 10 வருஷம் முன்னாடி தான் இந்த அஸ்ட்ரானமி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபீல்ட்ல நான் வந்து ரொம்ப படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அது கொஞ்சம் ஆர்வப்பட்டேன். அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டாலும் வந்து ஒரு பிரமிப்பான அதிர்ச்சியா இருக்கு. சோ அதை தெரிஞ்ச அப்புறமா இது ஏன் நம்மளுக்கு தெரியல, இது ஏன் நம்மளுக்கு தெரியல, ஏதாவது 1-2 விஷயத்துல கேள்வி கேட்க வேண்டாம், 100 விஷயத்துல கேட்க வேண்டியிருக்கு. சோ அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஷாக்கா இருக்கு. ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன். இது வந்து ஒருத்தர், ஒரு ஸ்காலர் இதை பத்தி எழுதியிருக்காரு, ஹிஸ்டாரியன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. நம்ம படிக்கிற ஸ்கூல்ல படிக்கிற கணிதம், மேத்தமேட்டிக்ஸ், இந்தியால ஸ்கூல்ல படிக்கிற கணிதம், எந்த எந்த இந்தியன் பேர் நம்ம கேள்விப்படுறோம்? ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா, பிரம்மா, அவங்களாம் யாரும் வரவே மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம படிக்கிறதுல வந்து 80% of the maths that we are studying is developed by Indians, not Greeks. ஆர்கிமெடிஸ், பைத்தகோரஸ், இவங்க பேர் தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம். என்ன யூக்ளிட், எராட்டோஸ்தீனிஸ், இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கேள்விப்படுறோம். இல்லைன்னா வெஸ்டர்ன் நியூட்டன், ஆய்லர், கவுஸ், பெர்னோலி, ஜாக்கபி, இந்த மாதிரி பேர்லாம் கேள்விப்படுறோம். ராமானுஜத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்னே தெரியாம இருக்கு. 80% of not just Indian math, but whatever children are learning 10th standard வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கலந்துருக்கும். பல நாட்டுல இருந்து, மெயினா யூரோப்ல தான் இருக்கும். லாஸ்ட் ஒரு 350 இயர்ஸ் யூரோப் பண்ணிருக்கிறது வந்து அசாத்தியமா பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. பட் இந்த விஷயம் கூட தெரியாம இருக்கிறதுங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு யோசிச்சு பாருங்க. அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியலன்னா எவ்வளவு ஒரு பரிதாபமான சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்க. That is why I think history of science is important. அது எல்லா ஃபீல்ட்லயும், மேத்ஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், எந்த ஃபீல்ட் எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கு. Thank you. Marudhu sir, thanks for your perspective, sir. Marudhu sir, are you there, sir? Marudhu, please unmute yourself, sir. Marudhu sir, இருக்கீங்களா? இருக்கேன். அதே கேள்விதான் சார் உங்களுக்கும். Why understanding history of science is important? Okay. கேக்குதா? கேக்குதுங்க. ஓகே. இல்ல வேற ஏதாவது நாய்ஸ்? ஓகே. கேக்குது. ஓகே. ரைட். இல்ல பல ஏதோ இல்ல வேற நாய்ஸ் கேக்குதே. Please all of you mute yourself, please. ஓகே. ஓகே. ஓகே சார், பேசுங்க. ஓகே. அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். நல்லா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஷியாமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். இந்த கொஸ்டினுக்கு என்னுடைய ஆன்சரை பொறுத்த மட்டும் கொஞ்சம் கோபு சொன்ன பாயிண்ட் தான். அதாவது ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே வந்து 3000 BCE, பிஃபோர் காமன் எரா, அது வந்து சுமேரியாவுக்கு அல்லது மெசோபொட்டாமியாவுக்கு போயிடுது, கிரீக் போகுது. ஏன் நம்ம நாட்டில் அது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஆனால் ஆழ்ந்து படித்து பார்த்தா எல்லா விஷயங்களுமே இப்போ த சோ கால்டு நியூ இன்வென்ஷன்ஸ் பை யூரோப்பியன்ஸ் இன் எனி அதர் ஃபீல்டு, எனி ஃபீல்டு, அது ஏற்கனவே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட் வி ஹேட் இன் இந்தியா இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்னா நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிச்சத்துக்கு வருது.
ஸோ அதனால ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் நான் படிச்சது ஜென்ரல் ஹிஸ்ட்ரி தான். இன்னும் சொல்லப்போனா சேரா சோழா பாண்டியர்ஸ் தான் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு கட்டத்தில். அதுக்கப்புறம் இந்த பாலிசி வந்துருச்சு. அதாவது வந்து உதாரணத்துக்கு குமரிக்கண்டம்னு ஒன்று இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் நம்ம நாட்டிலே நிறைய டிஸ்கஷன் நடக்குது. அப்போ எடுத்தோடனே நேர சுமேரியாவில் இருந்து தான் வந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க அறிஞர்களும் இருக்காங்க. ஆனா சுமேரியாவுடைய அந்த லெட்டர்ஸை வச்சு அப்படியே படிக்கக்கூடிய சமீபத்தில் இறந்து போன லோகநாதன் அப்படின்னு ஒரு மலேசியாவுடைய அறிஞர், அவர்லாம் அப்படியே சுமேரியன் அந்த டேப்லெட்ஸ்ல வாசிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, முதல் தமிழ் சங்கத்துல இருந்த எழுத்து தான் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் அவரே சொல்றாரு அது முதல் தமிழ் சங்கம் தென்மதுரையில இருந்துச்சு, அது குமரிக்கண்டத்துல இருந்துச்சுங்கிறத நான் ஏத்துக்கல அப்படிங்கிறாரு. என்னென்ன கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் பாருங்க நமக்குள்ளேயே. அப்படிங்கும்போது இந்த ஹிஸ்டரியில மட்டும் கிடையாது, இனி எனிதிங். நான் லாஸ்ட் மீட்டிங்ல கூட சொன்னேன் அபவுட் பூமராங் வளரி. ஒரு தமிழனுடைய ஆதி போர்க்கருவி ஒரு எரி கத்தி போயிட்டு திரும்புது, வீசிட்டு எதிரியை தாக்கிட்டு திரும்புது. அப்போ எந்த மெத்தட்ல அதை அவன் திங்க் பண்ணி அதை உருவாக்கிருக்கான், அதுல எதுக்கிற சயின்ஸ் என்ன சயின்ஸ், அதை எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறதா என் மனசு போகுது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர சோழ பாண்டிய ஹிஸ்டரியெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவனம் செலுத்தினா தான் நம்ம எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிக்கிற முடியும். அது எந்த இடத்துல இருந்து அதனுடைய ஆரிஜின் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா முதல்ல தெரிஞ்சாதான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இது மாதிரி மாறுபட்ட கருத்துடைய அறிஞர் பெருமக்கள்கிட்ட நம்ம பேச முடியும். முடிஞ்சா நம்முடைய கருத்துக்களை அவங்க ஏத்துக்கிற வைக்கணும். அப்படி இல்லை ஒரு ஆதாரத்தோட, அப்படி இல்லைன்னா அவங்க சொல்றதை கேட்டு நம்மளை திருத்திக்கணும். பட் எனக்கு அறிவியல் வரலாறு என்பது என்னை பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய ஃபீல்டுக்கு மிக மிக அவசியமா தோணுது. அதான் நான் என்னுடைய பதில் பால. நன்றி. தேங்க்யூ மருது சார், தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்ததுக்கு. அடுத்தது பிரபாகர் சார், சார். எஸ், கேக்குதா? உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க. இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் why it is important. நான் 3 காரணம் சொல்லுவேன். முதல் காரணம், கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது, நல்லா கேக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட், the sheer joy of knowing the history. சில தியரிஸ், சில சயின்டிபிக் தியரிஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்ச மெத்தடை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுல கிடைக்கிற ஆனந்தம் இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு தனி சுகம். ஏன்னா அவங்களும் நம்மளை போல மனுஷங்க தான். அவங்களுடைய சிந்தனை கொஞ்சம் வேறுபட்டு இருந்ததுனால ஒரு லேட்டரல் திங்கிங்னு சொல்றதா, இல்லைன்னா அவங்களுடைய சயின்டிபிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்றதா, அது மாறுபட்டதுனால எப்படி அவங்களால சில கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்த முடிந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிடும் போதே அதுவே ஒரு ஆனந்தம் கொடுக்குது. ஒரு 2-3 உதாரணம் சொல்றேனே. அடுத்தது 2வது சொல்லிட்டு அதுக்கு போறேன். மிகப்பெரிய உலகத்தை மாற்றி போட்ட மிகப்பெரிய விஞ்ஞான சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே ஒரு கோடிக்கணக்கான செலவுள்ள மிஷினரிய வச்சோ ஒரு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. மிகப்பெரிய சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே மனிதனுடைய சிந்தனையில உருவானதுதான். ஸோ ட்ரைம்ப் ஆஃப் மைண்ட் ஓவர் மேட்டர்ங்கிறது விஞ்ஞானத்தை படிக்கும்போது நமக்கு இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த சயின்ஸை படிக்கும்போது ரொம்ப அழகா புரியுது. ஒரு 2-3 உதாரணம் சொல்ல பிரியப்படுறேன். இப்போ பிளானட்ஸ் எலிப்டிக்கல் ட்ரெஜெக்டரியில சூரியனை சுத்தி வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பீரியட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. கெப்லருங்கிறவர் அதை பத்தி ஒரு அப்சர்வேஷன்ல வச்ச எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாஸை கொண்டு வந்தார். இது நியூட்டன் பாக்குறாரு, ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல இப்படி சுத்தி போயிட்டு இப்படி திருப்பி ஏன் வரணும் அந்த பிளானட், ஏன் அப்படியே மேலேயே போயிருக்க கூடாதான்னு ஒரு சின்ன சிந்தனை தான். அப்ப அவருக்கு தோணுது அப்படின்னா இந்த சூரியன் அந்த பிளானட்டை இப்படி மேல போற பிளானட்டை திருப்பி இழுக்குது, அப்படி இந்த பக்கம் போனா மறுபடியும் இப்படி இழுக்குது, அப்படி அதை இழுத்துக்கிட்டே வர்றதுனால அது ஒரு சுழற்சி, நீள்வட்ட சுழற்சி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார். இந்த சூரியன் அதை இழுக்குது, அது ஒரு விசை இல்லாம இப்படி திரும்ப முடியாதுங்கிறத இந்த தாட்டு தான் கிராவிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு அடிப்படை. அது ஆப்பிள் விழுந்த கதையெல்லாம் அப்ப அவர் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்ற கதையை ஒழிய இதுதான் அவருடைய நிஜமான ஒரு சித்தாந்தம். இது எவ்வளவு எளிமையான விஷயம் பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹியூமனா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அந்த கேள்வி கேட்கிற தைரியம் வேணும். எல்லாரும் வட்டமா சுத்துதுன்னா ஆமா அப்படின்றாம ஏன் சுத்துதுங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டாரு இல்லையா,
அந்த தைரியம் தான் சாதாரண மனுஷனா ஐசக் நியூட்டனா மாத்துது. இதே தான் ஐன்ஸ்டைன். அவர் எந்த லேபுக்கும் போகல. அவருடைய கிரேட்டஸ்ட் தியரிஸ், ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஆகட்டும், ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஆகட்டும், முழுக்க முழுக்க மனசுக்குள்ளேயே அவரா ஒரு பரிசோதனை பண்ணி அந்த மென்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து வெளிவந்த சித்தாந்தங்கள் தான். யாருமே யோசிக்காத ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறார். டைம்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்சல்யூட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. டைம் ஏன் அப்சல்யூட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. அப்புறம் தைரியமா ஒரு கோட்பாட்டை முன்வைக்கிறார். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், அது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அதுக்கு வெலாசிட்டிங்கிறது கிடையாது, அது ஸ்பீடு தான், எப்படி போனாலும் அது மாறாது அப்படின்னு. இது சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா? ஏன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பின்னால வருது. முதல்ல இந்த அசம்ஷன் வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்துரும். இதை எடுத்துக்கிட்டா டைமும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு பர்சனல் டைம்னு இருக்கும், ஒரு யுனிவர்சல் டைம்னு கிடையாது. எனக்கு இருக்கிற டைம் உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் வேற அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்றதுக்கே ஒரு தனி மனப்பான்மை. இன்னைக்கு கூட நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அந்த மனப்பான்மை வந்தது காரணம் என்ன? இப்ப இந்த வரலாறை நம்ம படிக்கிறதுனால வெறுமன ஐன்ஸ்டைன் தியரி படிச்சா அது வெறும் போர் அடிக்கும். இந்த வரலாறோட சேர்த்து படிக்கும் போது அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ரெண்டாவது, இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும். அவங்களும் மனுஷங்க தான். நம்ம அவங்கள வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஹியூமனா ஒரு மித்திஃபை பண்றோம். அதை டீமிஸ்டிஃபை பண்ணி சயின்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கைவரக்கூடியது அப்படிங்கிறத சொல்லணும்னா இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். மூணாவது, எனக்கு முன்னால மருதண்ணனும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் பேசினாங்க, எனக்கு டக்குன்னு அவங்க பேர் வரல. இந்த ஹெரிட்டேஜ் பத்தி பேசினாங்க. எல்லாமே ஒரு வெஸ்டர்ன் பயாஸ்டா இருக்குது, அதனால அங்க ப்ராமினன்ஸ் அங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க. உண்மைதான். ஏன்னா ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் சயின்டிபிக் தாட் வந்து அதிகமா டெவலப் ஆச்சுங்கிறது மறக்க முடியாது. ஆனாலும் இந்தியாலையும் எந்த வகையிலையும் அது குறைஞ்சு போக விடலை. உதாரணமா இன்னைக்கு நம்ம கோயில்கள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நவகிரக சன்னதியில நடுவுல சூரியன் தான் இருக்கிறார். ஸோ சோலார் ஹீலியோசென்ட்ரிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னைக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதை நம்ம வந்து கோடிஃபை பண்ணி சொல்லவில்லை. இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம். அது பின்னால வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நான் சொல்றேன். இது என்னோட இன்ட்ரோடக்டரி ஸ்பீச்சா வச்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ சார். நம்பிக்கை பிரபகர். Next panelist, Mr. Mayappan from US. He'll be giving his point of view. He himself is a scientist, so he should be having a different view. Mayappan, are you there? Yes. பிரபாகரன் எங்க விட்டாரோ அங்கிருந்து நான் கண்டினியூ பண்றேன். அந்த ஹீலியோசென்ட்ரிக் டாபிக்கை டச் பண்ணாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே டு ஆல் ஆஃப் யூ. Second, Anand, congratulations to you for starting this platform. He did it all in a matter of 2-3 days. He got inspired, and he's always a great fan of science. அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா you have to go back to 17th century. அதுல வந்து ஹேலேன்னு ஒருத்தர் தான் நியூட்டனுக்கே ஒரு இன்ஸ்பைரேஷனா இருப்பார். ஹேலேக்ஸ் காமெண்ட் சொல்றோமே, அவர் வந்து நியூட்டனை பார்க்கும்போது கான்வர்சேஷன்ல நியூட்டன் எனக்கு ஏற்கனவே நான் கிராவிடேஷன் தியரிலாம் எழுதிட்டேன் அப்படின்றப்ப ஹேலே இஸ் த பர்சன் ஹூ இன்ஸ்பயர்ட் ஹிம் டு ரைட். அந்த பேர் ஆனந்த் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், இஸ் அ கிரேட் சோல் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் டு எவ்ரிஒன், அண்ட் ஹி டேக்ஸ் கிரேட் எனர்ஜி அண்ட் புட்டிங் டுகெதர். ஸோ தேங்க்ஸ் ஆனந்த் ஃபார் டூயிங் திஸ். ஸோ நம்மளுடைய இப்போ நீங்க கான்ட்ரிபியூட் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னால ப்ரீவியஸ் பேனலிஸ்ட் சொன்னதை நான் வந்து வழிமொழிந்து அதுல இருந்து தொடர விரும்புகிறேன். நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகள் சரியாக கூறப்படவில்லை என்றது உண்மைதான். அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு குறுகிய நோக்கத்தோட பார்க்க முடியாது. அறிவியல் என்பது ஒரு இயல்புகளின் அறிவுதல். அதுல வந்து யாரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, யாரு அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணான்றது ஒரு அடுத்தப்பட்ட கேள்வி. அதற்கு முன்னால் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஓப்பன் மைண்டாகவும் கேட்கலாம். இதுல வந்து நம்மளே சில அறிவியல் கோட்பாடுகளை நாமளே யூகித்துக்கலாம். இப்ப பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி நவகிரகத்துல சூரியனை நடுவுல வச்சு இருக்கிறாங்களேன்றது ஒரு நம்மளுக்குள்ள ஒரு சிந்தனையை தூண்டும். அதே மாதிரி தஞ்சை பெரிய கோயில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர், அது மேல ஒரு 80 டன் ஸ்டோன் இருக்குது. அந்த டைம்ல கிராவிடேஷன் லாவே கிடையாது. அதை பேஸ் பண்ணா ஒரு கிராவிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுல ஒரு பெரிய சிந்தனை கோட்பாடு இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க தமிழ் மொழியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் மொழியை வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனல் சயின்ஸ்னே சொல்லலாம். அது வந்து ஒரு மெட்டஃபரிக்கல் லாங்குவேஜ்னு வாங்க. அதுல வந்து ஊமைகளை வைத்துதான் எல்லாமே இருக்கும். கவிஞர்கள் பாடல்களை பார்க்கலாம். ஸோ
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அறிவியல் வந்து ஒரு மனரீதியாக பார்க்கப்பட்டது. ஒரு சூரியனை பார்த்தா நம்மளுக்குள்ளார எழும் எழுச்சிகள், அல்லது ஐந்திணைகளை பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து பாலைவனத்தை பார்க்கும்போது என்றும் ஒரு தோன்றும் ஒரு விரக்தி, அந்த ஒரு பசுஞ்சோலையை பார்க்கும்போது ஏற்படும் ஒரு குளிர்ச்சி, அந்த மாதிரி ஒரு மனதில் உள்ள சிந்தனைகளையும் வெளியில நம்ம பார்க்கறதையும் கனெக்ட் பண்ணி எமோஷனலா பொயட்டிக்கா நம்ம வந்து அறிவியல் பார்த்துருக்கோம். அந்த பல அறிவியல் கோட்பாடுகள் புலமை வழியில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ஆனா கிரீக் அவங்க எல்லாம் பண்ணது என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து டிட்டாச் பண்ணாங்க. அந்த எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஒரு லாஜிக்கா கொண்டு வருவாங்க. அதுல தான் எல்லாமே லாஜிக்கா முடியும். பிசியாலஜி, பயாலஜி, ஸோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு லாஜிக். அந்த லாஜிக்கா கொண்டு வரதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா அது பல பேர் டிபேட் பண்ணி அது இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அறிவியல் என்பது என்றைக்குமே ஒரு ஃபிக்ஸடா இருந்ததில்லை. ஸோ வாட் இஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ அதுல வந்து எதுக்கு ஹிஸ்டரி, அதுல ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா இட்ஸ் லைக் டிஸ்கவரிங் ட்ரூத், அண்ட் தட் ப்ராசஸ் கேன் பி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா ட்ரூத் கேன் பி வெரி டிசப்டிவ். நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தெரியும், அது நம்ம அதை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை நம்பிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கம்ப்ளீட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருப்போம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜியோசென்ட்ரிக்கா ஹீலியோசென்ட்ரிக்கான்றது. ஸோ 2000 இயர்ஸ் முன்னாலே இது ஒரு பெரிய டிபேட். பூமியை சுத்தி கிரகங்கள் வருகிறதா, சூரியன் வருகிறதா, அல்லது சூரியனை சுற்றி பூமி செல்கிறதான்னு அதை ஆர்கியூ பண்ணி ரெஃப்யூட் பண்ணி பூமி நகரல அப்படின்னு சொன்னவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள். அரிஸ்டாட்டில், டாலமி, இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்டே பண்ணாங்க. நடுக்கடல்ல போய் ஒரு கப்பல்ல நிறுத்தி எங்கேயுமே மோஷனே இல்லை பாருங்க, பூமி வேகமா போகுதுன்னு சுத்தினீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரியணும் மோஷன், நம்மளால அது உணரவே முடியலையே, நம்ம எங்க ஒரு அமைதியான இடத்துலயுமே நம்ம பூமி நகர்றதுக்கான கூறுகளே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஆதாயமா ஒண்ணு வைக்கும்போது அதை ரிஃப்யூட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ இதுல எது உண்மை? நம்ம பூமி நகருதுன்னு சொல்லலாமா, அல்லது சூரியன் நம்மளை பூமியை சுத்தி வருதுன்னு சொல்றதா? இதே ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனையில ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அப்ப வந்து ஒரு அறிஞர்கள், பெரிய அறிஞர்கள் வந்து எது காமன் சென்ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த காமன் சென்ஸ் கேன் ஃபெயில். அப்ப வந்து அந்த அதுக்கான ஆதாரங்கள், அதுக்காக எதிர்வைக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் இல்லை, பூமி நகர்கிறது, பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்று முன்வைக்கப்பட்ட கோட்பாடுகள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கோட்பாடுகள். ஏன் மற்ற கிரகங்கள் வந்து எப்படி சுத்துவதோ, எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி பூமி சுத்தும். நீங்க சொன்னீங்க, பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதை வந்து சிந்தனையா வைக்கும்போது அதுக்கு ஆதாரம் இல்லாத போது அதெல்லாம் அதை வந்து யாருமே ஏத்துக்கல. அது ஏத்துக்காம அதனால ஏற்பட்ட விளைவு என்னன்னா 1500 வருடங்களாக பூமி நகரல, ஜியோசென்ட்ரிக் தான் என்று நம்பப்பட்டது. அது கடைசியா எப்ப ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னா, கலீலியோ வந்து ஒரு டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிக்கும் போது அப்பதான் அதுக்கான ஒரு ஆதாயங்கள்லாம் வருது. ஏன்னா பேரலாக்ஸ், நட்சத்திரங்கள்லாம் எப்படி நகர்கின்றனன்றதை வச்சுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை சயின்ஸ்ல எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ சயின்ஸ், the history of science is important because it's a discovery of truth, and in that discovery process we can make mistakes. And the mistakes வந்து எவ்வளவு காஸ்ட்லி மிஸ்டேக்ஸ்ன்றதை நம்ம உணர்றதுக்கும், அது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது எப்படி நம்மளுடைய காமன் சென்ஸ், அதை வந்து ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொன்னாரு, ஹேபிட் ஆஃப் தாட்னு. ஹேபிட் ஆஃப் தாட் கேன் மிஸ்லீட் அஸ். நம்மளையே நம்ம வந்து நம்ம இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா மாறுபட்டு இருக்கலாம். அது ஸோ அந்த அது மாரி தான் இப்ப நீங்க கோவிட்ல எடுத்துக்கிட்டாலும், கோவிட் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையானதுக்கு காரணம் இது வரைக்கும் வராத டிசீஸ்க்கும் அதுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம், இதுல வர ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன்ன்றது. ஸோ அந்த அது பத்தி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ட்ரூத், அதுல நம்ம ஒரு இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன்ல இருந்தா இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன் போகணும், அந்த இன்ஃபெக்ஷனே தெரியாம இருந்தா என்ன ஆகுதுன்றது வந்து ஒரு புதிய புரிதல். ஸோ அந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல நம்மளுடைய அறிவியல் பலவீனம், நம்ம ஒரு விஷயத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கலாம இருக்கும்போது அது ஏற்படுகிற பின்விளைவு பயங்கரமான பின்விளைவுகளாக இருக்கும். அதுல இருந்துதான் சயின்ஸ் முன்னேறுகிறது. ஸோ அந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லயும் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலையும் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, at the end of 19th century 1890ல they said there will be a lost conference on physics. We have discovered everything that's needed to be discovered. There is only one last conference சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க. அது வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஒண்டி தான் சால்வ் பண்ணல. அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டா we can find out everything about, we can claim that we have understood science
physics, everything that we need to understand. So அவ்வளவு ஒரு ignorance இருந்தது. அதனால தான் இந்த டாபிக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணது கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவுன்றது வந்து we should always feel that we are not such a great we have not made such a great transmission of knowledge as we think today. We're still in the process of understanding. Newton சொன்ன மாதிரி we are just playing with pebbles on the seashore where the knowledge is laying before us as an ocean. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம போறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நம்ம how insignificant we are in the universe அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த history of science. அதுலதான் நம்ம we learn a lot about it, that we have to make a progress based on the success of what other people have done. நம்மளுடைய தமிழ் கல்ச்சர்லயும் இருக்கட்டும், இந்தியன் கல்ச்சர்லயும் we have made tremendous contribution. One fundamental contribution that everybody takes it for granted is zero. So the place value system, that a number doesn't have a value of its own, but based on the number that precedes it, it can have a different value. 10 ல வந்து 0 அதே 0 தான் 10 லயும் இருக்கு, and it improves the value of that one, although it doesn't have a value of itself. So that fundamental contribution changed the way how you represent number, and representing number is the key to all science. So we have done tremendous contribution. அதை பத்தி மத்தவங்க பாராட்டுறாங்க இல்லையான்றது வேற விஷயம். பட் எல்லாருமே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு அறிவியல் இதுல நம்மளுடைய மனித சமுதாயம் எப்படி முன்னேறுகிறது, அறிவியல் சிந்தனைகள் எப்படி முன்வைக்கப்படுகிறதுதான் மிக முக்கியம். அந்த எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய சயின்ஸை நம்ம கோட் பண்ணலாம், we are not getting recognition. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து discovery of radio waves or discovery of propagation of radio waves or invention of radio சொல்லலாம். அதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ். அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி this is the way radio waves, you can electromagnetic wave can propagate னு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி அதை லெட்டர்ல எழுதி இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பிச்சப்ப இங்கிலாந்து ராயல் ஜர்னல் அதை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கே டிலே பண்ணாங்க. அந்த பப்ளிஷ் டிலே பண்ற டைம்ல மார்க்கோனி கண்டுபிடிக்கிறாரு. மார்க்கோனி கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவர் வந்து சந்திரபோஸ் வந்து எனக்கு வந்து இதை வந்து பேட்டர்ன் பண்ணணும்னு விருப்பமும் இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் அதுல வந்து பெரிய மனித சமுதாயத்தை பெரிய விதத்துல மாற்றணும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதனால நான் அதை வந்து ஒரு நாலேஜா ஷேர் பண்றேன்னு சொல்லிதான் ஷேர் பண்ணிருக்காரு மார்க்கோனிக்கு. மார்க்கோனி அதை வச்சு பண்ணாரா அது இல்லாம பண்ணாருன்றது தெரியல, ஆனா அவர் வந்து பேட்டர்ன் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தான் எல்லா கிரெடிட் போச்சு. இட் டுக் அபவுட் நியர்லி 100 years before scientific community recognized that Jagadish Chandra Bose is the original inventor of radio. அது வந்து நம்மளுக்கே நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது பசங்களுக்கு படிக்கும்போது அல்லது அந்த மாதிரி மார்க்கோனி ரேடியோவை கண்டுபிடித்தான்றது நம்மளுக்கே அது வலிக்கும். என்னடா நம்மளுடைய ஒருத்தர் கண்டுபிடித்ததே நம்மளுக்கு தெரியாம போயிருக்கு அடுத்த சமுதாயத்துக்கு கொண்டு போலன்றது. This is a painful process, but at the same time we have to make the discovery, understand science, and at the same time have this responsibility of sharing what we have made progress in the field. ரெண்டுமே நம்ம இரண்டு கண்கள் மாதிரி தான் பார்க்கணும். I think I'm going over time, so let me stop here. Quite interesting. Thank you, Maipan. Thanks for your perspective, and it is very, very nice and very elaborate perspective. And Prabhakar, do you want to continue on that? Yes, since Mr. Mayappan spoke about J.C. Bose, I want to speak about another great Indian scientist, but he is given some recognition. He is again a Bose. அவர் பேர்ல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகளே இருக்கு, போசான் அப்படின்னு. ஸோ அவருடைய என்னன்னா, இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கு ஐ திங்க் he is called S.N. Bose, Satyendranath Bose. His life is an example. ஒரு நாள் கிளாஸ்ல வந்து there is a fundamental problem in physics. அப்போ the quantum physics and the standard Newtonian model வந்து it was not reconciled. It was mutually exclusive. So he was explaining the quantum physics. Boardல எழுதிக்கிட்டு வராரு. By chance ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் விட்டுறாரு. He end up solving that equation. பட் அன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரில்லியன்ட். அவங்க வந்து they point out, சார் நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. Then he goes and rechecks. அது தப்பு இல்ல. He has solved the most nagging problem at that time அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு he writes a letter, இத ஒரு பேப்பரா எழுதி he sends it to Einstein. Einstein was shocked to see a very elegant solution for a very
troublesome and nagging problem, which was even nagging Einstein. So immediately, our reaction and he wants to have Bose with him and start collaboration with him. So he writes to Marie Curie. So Marie Curie arranges a short-term scholarship for S.N. Bose. அவங்க போயிட்டு ஐன்ஸ்டைன் அண்ட் போஸ் they collaborate and they come up with 3 papers. அதுலயும் இந்த போஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை வந்து ஐன்ஸ்டைனே ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்ல மொழிபெயர்த்து அங்க இருக்கிற ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்றாரு. இது போஸோடைய நேம்ல இந்த போசான் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல்னு சொல்றாங்க. ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்ல 2 குரூப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்பின் பார்ட்டிகல்ஸ், அனதர் வந்து ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல். இந்த ஸ்பின் பார்ட்டிகலுக்கு தான் வெயிட் இருக்கும், மேட்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த போசான் வந்து இட்ஸ் அ செப்பரேட் குரூப். அது ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்ல வரும்போது த ஃபீல்ட் இஸ் கால்ட் ஹிக்ஸ் போசான். அதனால இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி பிரிட்டிஷ் மீடியா எப்பயுமே இந்த போசானை பத்தி சொல்லும் போது ஹிக்ஸையும் சேர்த்துக்கிடுவாங்க. ஹிக்ஸ் போசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஒன்லி 2% of what Bose described about these particles. So in the history of the science, when Mr. Mayappan spoke about J.C. Bose, I wanted to mention about S.N. Bose also. Thank you, Prabhakar. Can we go to the next item, or you, any of the panelists, do you have anything in mind to proceed on this thing? Gopu or Chakravarti? So the point that I wanted to make is last year I did a whole bunch of calls for children on South Indian history, and many of the children wrote back and said, look, you've done a lot on South Indian history, what about science? It was very difficult for me because I'm not very passionate about science myself, but I'm happy to have someone like Gopu who's a good friend. And it really, we had a good chat about it, especially with math. And Gopu, I think you should really talk about focus in math, and it was a fascinating topic for me. When I got a contract to write a book on it, I said, look, you have to include science and technology. Actually, and it was more a passionate arts person thinking about science. And Bhavani and that Hampi trip, I think that really gave me that, and basically the way I was taught in school, it gave me an insight into how to look at these things. If we're struggling with any children in India struggling with this, I studied in a J. Krishnamurthy school where teaching is very different. In the Madhuri or a trip, geography teacher on the geography, history teacher, history, science or a teacher, the geology, other. So, or a tripla, you see a very interconnected situation of different things happening together. இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து மத்தியானம் ஒரு தோசை வார்த்தேன், இல்லாட்டி ஒரு ஏதோ சாம்பார் பண்ணேன், குக்கிங்னு எடுத்துக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலாம். Two very different ways, and they both equally right. So I think having had that privilege of an education where I learned many things which are normally not connected with each other, generally I find that I have this ability to connect things which other people don't connect. And அப்படி அந்த கண்ணோட்டத்தோட வந்து நம்ம சயின்ஸை பார்த்தோம்னா, my sense is India we've looked at science from a very, very practical point of view. Wood Steel இன்னைக்கு அந்த Nightfall Netflixல ஒரு ரொம்ப அடிக்ட் மாதிரி நான் ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுல they talking about Knights Templar, Damascus swords and crusades and all that. அவன் யூஸ் பண்ற வாள் எல்லாம் இங்க இருந்து wood steel தான் போயிருக்கு. இன்னைக்கு ஒருக்கு நம்ம சொல்றோம், இப்போ apparently we know the technique, but we even have the slag, but we don't know how that steel was made in India at that point in time. ஏதோ சோலா பீரியட்ல பண்ண bronzes சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவே எவ்வளவு ட்ரூ என்னன்னு எனக்கு தெரியல, but definitely at least that's not a dying art. Ayurveda, if you look at biology, if you look at the study of astronomy, all of these are all applications of science done in a very, very practical way. Pandya period irrigation systems Madurai side and Tirunelveli side they knew their geography in and out. They knew their way of water moving in and out. They knew how to work with soil, how to work with plants. So a farmer would have known his biology, his chemistry, his physics, all of it very well. On the angle then
science was definitely a very, very practical point of view, rather than, I'm sure there were people who were studying science for the sake of science, and the experts like Gopu can talk more about it. But on the angle, if we start looking at it, I think it will be very helpful. So one is, of course, we can have a good conversation about the syllabus, and I'm sure there are hundreds and thousands of manuscripts which haven't even been translated or talked about. அது பாட்டுல இருக்கும், அது ஒரு பக்கத்துல இருக்கு. பட் இந்த லெவல்ல வந்து நம்ம சர்க்கிள்ஸ்ல நம்ம பசங்கள்ட்ட வந்து நம்மளால பேச முடியும்னா, I think we can be part of the solution and not just keep talking about the problem. Thank you sir. Thank you Chakravarti. So anyone, மருது சார் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்களா? இல்ல, அடுத்ததுக்கு போகணும்னா போலாம். அடுத்த பாயிண்ட் போயிடலாமா? போலாம். Okay. We can divide history into ancient, medieval, and modern time periods. Am I right, sir? History can be divided into ancient, medieval, and modern times. Similarly, science also can be divided into subcategories. Prabhakar, நீங்க சொல்றீங்களா அத? இல்ல maybe want to say everything about it. Okay. அதாவது history of science, in case you want to divide into some periods, I would divide it into 4 periods. One is this agricultural period la nadanda scientific revolution, because each one is a revolution. Agriculture itself is a revolution for which sala scientific techniques were used. Then industrial revolution, later the electronics revolution, and ipo irukra information revolution. In the 4 broad categories la kuda we can look at science. இதுல மெயினா நான் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன்ங்கிறத பத்தி சொல்லணும்னா, நிறைய பேர் நினைக்கலாம் அதுல என்ன பெரிய சயின்ஸ் இருக்கும். அப்பெல்லாம் நம்ம கிட்ட சயின்ஸுங்கிறது அன்னைக்கு என்ன புதுசா இருக்குதோ அதுதான் அன்னைக்கு இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சேட்டலைட்டும் நெட்டும் தான் கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஒரு வீல் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அன்னைக்கு தேதிக்கு அதுதான் இட்ஸ் அ கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி. அது மாதிரி வைல்டா இருந்த சில கிராஸஸை டொமஸ்டிகேட்னா என்ன, அவங்க அதை ஐதர் ஏதாவது இன்னொன்னு கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஹைபிரிடைஸ் பண்ணி they created or developed it into a useful form. அப்படிதான் நம்ம எல்லா சீரியல்ஸ் அண்ட் பல்சஸ் வந்திருக்கு. தட் இஸ் a great science. அதுக்கு அவங்க ப்ராசஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கல, அப்படிங்கறத கோடிஃபை பண்ணி வைக்கலங்கிறதுனால you cannot discard it as unscientific. Rather, I would say our science is more of experiential and less of codification or method oriented. At the same time, இப்போ கோபு சார் சொன்னாங்க நமக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் சயின்ஸ் உண்டு, தியரிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கிடையாது. தட் இஸ் நாட் த கேஸ். நான் என்னுடைய புகார் நகரத்து பருவணிகன் புத்தகம் எழுதும் போது இது பத்தி பார்க்கும்போது கணக்கதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஓலைச்சுவடி இருக்கு தஞ்சாவூர் மஹால்ல. அதை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் புக்கா கொண்டு வரல. அதனால அதை டைரக்டா வாசிக்கிற கஷ்டம். ஒரு இன்டர்மீடியேட்டரை வச்சுதான் அதை வாசிக்க முடியும். That gives so many formulas. உதாரணமா ஒரு சின்ன சொல்றேன். அதுல கணக்கதிகாரத்துல நிறைய நூல்கள் இருக்கு. காக்கேபாடனியம்ங்கிறது கணக்கதிகாரத்துல ஒரு நூல் வருது, அல்ஜிப்ரா. விட்டத்தரை கொண்டு வட்டத்தரைதாக்கின் சட்டன தெரியும் குழி. யாருக்காவது புரியுதா? விட்டத்து அரை, ஒரு சர்க்கிள்ல விட்டம் டயமீட்டர், அதுல பாதி ரேடியஸ். அதை வச்சு வட்டத்து அரை அதோடைய பெரிமீட்டர். ஸோ பெரிமீட்டர் வந்து 2πr, அதுல பாதி அதை எடுத்துக்கிட்டேன்னா πr. இந்த ரெண்டையும் பெருக்குன்னா πr ஸ்கொயர்ட். அதான் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். விட்டத்து அரை கொண்டு வட்டத்து அரை தாக்கின் சட்டன தெரியும் குழி, ஏரியா வந்துரும். இது மாதிரி அதுல ஒரு 500 ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஜியாமெட்ரிக்கு மட்டுமே. அதே போல அல்ஜிப்ராக்கு இருக்கு. நம்மளாம் அது ஒரு எஃபர்ட் போட்டு இதெல்லாம் தேடி எடுத்து செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு ஆள் இல்லை. ஒரே ஒரு புக்கு நான் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னால பார்த்துருக்கிறேன். மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல உள்ள மேக்ஸ் ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் வந்து இந்த இந்தியன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு ஒரு புக்கு போட்டிருந்தாரு. அதுலயே அவர் இதை ரெஃபர் பண்ணியிருந்தார். அவர் சொன்னதுனாலதான் நான் அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட போய் பார்த்தேன். அடுத்தது நாவாய் அதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. நாவாய்னா உங்களுக்கு தெரியும், கப்பல். ஸோ அதை ஷிப் பில்டிங் பத்தி நம்ம கிட்ட ஒரு புக் இருந்திருக்குங்க. இன்னைக்கு அதோடைய ஒரிஜினல் மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து அது எங்கெல்லாமோ போய் கடைசியா தரங்கம்பாடியில இருந்து இன்னைக்கு டேனிஷ் மியூசியத்துல இருக்குது. அந்த புக்கோடைய ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கு. யார் பாக்குறதுன்னா தேடி பாருங்க. அதுல அந்த
கீல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஷிப்ல அந்த நமக்கு மனுஷனுக்கு முதுகெலும்பு மாதிரி ஒரு ஷிப்புக்கு ஒரு முதுகெலும்பு வச்சு அதுல தானே சைட்ல ரிப் வைக்கிறோம். அது நீங்க அது தெர் வாஸ் அ லிமிடேஷன். அது ஒரே உட்டா இருக்கணும், ஒரே டிம்பரா லாகா இருக்கணும். இந்த புக்ல என்ன சொல்றான், அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, எந்தெந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் கொடுக்கலாம், அந்த முழு ஸ்பேன்ல எந்த இடத்துல நீ ஜாயிண்ட் கொடுத்தா அந்த ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு சொல்றான். அதாவது நம்ம பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம இன்ஜினியரிங்ல 3rd செமஸ்டர்ல படிக்கிறத ரொம்ப சர்வசாதாரணமா அதுல சொல்லிட்டு போறாங்க. ஸோ இப்படியான புக்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த அல்ஜிப்ரால வரும்போது நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த மில்லியன், பில்லியன், ட்ரில்லியன் மாதிரி அந்த காலத்துல சங்கம், பதுமம், வெள்ளம் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கு. 1 போட்டு அதுக்கு 72 zeros போடுறா கூட அந்த நம்பருக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. நம்ம வெள்ளக்காடா இருக்கு இது என்ன அப்படிங்கிற வெள்ளம்ங்கிறது வந்து மிகுதிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றோம்னா, இது வந்து வெள்ளம் கடல் தண்ணி வெள்ளம் வர்றதை வச்சு அவங்க சொல்லல, அந்த நம்பர்ல உள்ள வெள்ளம்ங்கிறத வச்சு அவங்க சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஃபிராக்ஷன்ல எடுத்துக்கிட்டாலும் 1 போட்டு கீழே வந்து 6 0 which means 1/10 lakhs. Am I right? அதுக்கு பேர் இருக்குது, அதுக்கு கூட பேர் இருக்குது. ஸோ நம்ம அரை மாகாணின்னு வரும்போது கீழே வந்துகிட்டே இருக்குது. இதே போல டைமுக்கும் ஒரு டைம் ஸ்பேனுக்கும் இன்டர்வல் சின்ன சின்ன பீரியட்ஸுக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஹையர் ஸ்பேன்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், யுகம், சதுர்யுகம், மன்வந்திரம், கல்பம்னு. லோயர் டைம் ஸ்கேலுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்குது. ஆகையினால இல்லாம கிடையாது, நமக்கு அது அறியாமையினாலதான் நம்ம அதுல. இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா இது எல்லாமே தமிழ்லயே இருக்கு நம்ம இதுல அப்படின்னா. ஸோ ஆல் இண்டியா லெவல்ல ஒரு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு ஒரு ட்ரெஷர்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம்னா அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். நம்ம பிரமிச்சு போற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேட்லயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. தேங்க்யூ பிரபாகர். கோபு சார், யூ வாண்ட் டு ஆட் எனிதிங் தேர்? நீங்க எல்லாம் இதை பத்தி பேசிருக்கீங்க அன்னைக்கு எங்க மீட்டிங்ல. இல்ல, நான் தமிழ்ல இருக்கிற நூல்கள் பத்தி பேசலாம். கணக்கதிகாரம் பதிப்பாயிருக்கு, தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமியில ஆன்லைன் இது இருக்கு, டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. அதை தவிர ஆஸ்தான கோலாகலம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கு, அதுவும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. எங்க வராமீர சயின்ஸ் ஃபோரம்ல அதை பத்தி ஒருத்தர் பேசியிருக்காங்க. ஆஸ்தான கோலாகலத்துல இருந்து எடுத்து சில பாடல்களை எடுத்து அதை சொல்லியிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் எனக்கு, ஏன்னா அது வந்து, ஆனா அதோடைய காலம் வந்து கணிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு 15th century 14th century சொல்றாங்க. அந்த பீரியட் தெளிவா தெரியல. நான் வந்து அதோடைய தமிழ்ல வந்து நிறைய இல்ல, அது எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த சங்க இலக்கியத்துல பாட்டு ஒன்று இருக்கு தெரியும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? அதை இயற்றியவர் யார் தெரியுமா? கணியன் பூங்குன்றனார். அப்படின்னா கணியன்னா கணிதத்துல ஏதோ ஒரு நிபுணரா இருந்திருக்கணும் அவர், இல்லையா? அதான் அர்த்தம். அவருடைய கணித நூல் எங்க? இந்த பாட்டு இருக்கு, அது காணும். அது நிறைய கணியர்கள், கணிஞன் பேர்ல நிறைய புலவர்கள் இருக்காங்க சார். அவங்களுடைய கணித நூல் எங்க? நக்கீரனுடைய தந்தை பேரு கணக்காயர் தானே? கணக்காயர், ஆமா, கணக்காயர், ஆமா, கணக்காயனார் மகனார் அப்படின்னு கூட வரும். அவன் அப்படிதான் வரும். அவங்களுடைய கணித நூல்கள் எங்க? அதுதான் பல நூல்கள் தொலைஞ்சு போயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். தொலைஞ்சதுல வந்து ஒரு சிலது தொலையுது, ஒரு சிலது தொலையல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பசுலா இருக்கு. இது இந்தியா முழுக்க இது ஒரு பாத்தீங்கன்னா பல நூல்கள், பல மொழிகள்ல பல நூல்கள் இருக்கு. இப்ப இன்னொன்று எடுத்துக்கணும், இது வந்து நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் இது கம்பேர் பண்ணுறேன். தமிழுடைய மிக பழைய இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். தமிழ் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் இப்போ வந்து ஒரு 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கால்வெல், அவருக்கு முன்னாடி எல்விஸ், ஒரு 200 வருஷமா நம்ம வந்து மொழி குடும்பங்களை பத்தி பேசுறதுனால இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். கன்னட மொழிக்கும் தெலுங்கு மொழிக்கும் மலையாள மொழிக்கும் என்ன நூல் இருக்கு தொல்காப்பியம் மாதிரி? எதுவும் இல்ல. ஏன்? ஏன்னா அது அந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் மூத்த மொழியா தமிழ் இருந்ததுனால இதுல இருக்கிறது அப்படி இருந்தா கூட இந்த சாயல் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. சரி, சாயலாம் இருக்கணும். அந்த நூல் எங்கன்னு கேக்குறேன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். தமிழ் இலக்கியம், சங்க இலக்கியம் வந்து குறைந்தபட்சம் கிமு 300 அப்படின்னு கணக்கு போடுறாங்க. அதோட பழசு சொல்றாங்க.
ஆனா கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் கிமு 300 அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க. கன்னட இலக்கியம் தெலுங்கு இலக்கியத்துல வந்து 8வது நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ஒண்ணும் இல்லை. 8வது 9வது அங்க நீங்க டிஸ்பியூட் பண்ணலாம். பட் அந்த ஒரு 1000 வருஷம் பின்னாடி வருது அது. 8வது 9வது 10வது நூற்றாண்டுல அப்புறம் நன்னூல், அப்புறம் வீர சோழியம், இந்த மாதிரி பிற்காலத்திலயும் வந்து இலக்கணம் ஏன் தொல்காப்பியம் இருந்தா போர்மை அப்படின்னு நிக்கல. அதுக்கப்புறம் இலக்கணம் எழுதியிருக்காங்க. தொல்காப்பியத்துக்கு பின்னாடி உரை எழுதியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பல நூல்களுக்கு உரை எழுதியிருக்காங்க. அந்த உரையெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம இப்ப சொல்றோம் நச்சினார்க்கினியார் உரை, பேராசிரியர் உரைன்னு வெவ்வேறு நூல்களுக்கு இருக்கு. 17 இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பின்னாடி வந்து திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினது நம்ம 19 20 நூற்றாண்டு வரைக்கும் இன்னி கூட உரை எழுதிட்டு இருக்கோம். நான் கேட்கிற கேள்வி, கன்னட மொழிகளுடைய இலக்கணத்தை இப்ப ஆக்சுவலா இது வந்து சயின்ஸ் இல்ல, ஒரு சிம்பிள் ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்டின் தான். கன்னட மொழிக்கும் தெலுங்கு மொழிக்கும் அதை எப்படி இதை திராவிட மொழின்னு கண்டுபிடிக்க பார்த்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் கால்டுவெல் சொல்றோம். கால்டுவெலுக்கு 1856 கால்டுவெல் அவருடைய கம்பேரிட்டிவ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டிராவிடியன் கிராமர்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார். நம்ம சயின்ஸுக்கு வந்துடலாம் சார். கொஞ்சம் we are going off the track. இல்ல, பட் நான் என்னுடைய காரணம், நான் கேட்கிற கேள்வி என்ன வந்துச்சுன்னா, கணியன் பூங்குன்ற நான் ஏன் எழுதலன்றதுக்கு கரெக்ட் பண்ணி நான் சொல்றேன். அந்த நூல் எங்க இல்லைன்னு கேட்கல நான். அதே மாதிரி இந்த இது கேட்கிறேன் நான். அந்த நூல் இல்ல மாதிரி இந்த மொழியில எதுக்கு இலக்கண நூல் இல்லைன்ற கேள்வி எனக்கு அது விஞ்ஞானத்துல மட்டுமா நான் கேட்கிறேன். தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சங்க இலக்கியம் முழுக்கவே தொகை நூல்கள் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? தொகுக்கப்பட்ட நூல்கள் தான். அப்படின்னா என்ன, புறநானூறு வருது, பெருந்தேவனார்னு ஒருத்தர் தான் தொகுத்திருக்கிறார். அது அதுலயே வருது, முதல் பாட்டிலே அவரே சொல்றாரு. அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் ஆத்தர்ஸ் இப்ப சங்க இலக்கியத்துல கபிலர் வந்து 18 பாட்டா என்னமோ தான் அதுல இருக்கு. அக்கா 18 தான் அவர் எழுதியிருப்பாரா? இல்ல சில ஒரே ஒரு பாட்டு புலவர்கள் கூட அவங்க ஒண்ணுதான் எழுதியிருப்பாங்க. இல்ல மத்தெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுங்கிறத நம்மளுடைய வரலாறு சொல்லுது. அதான் ஹிஸ்டரி. ஒரு இடத்துல அதை நான் சந்தேகப்படவே இல்லை. அழிஞ்சு போயிருக்கிற நூல் பல இருக்கு. இஷ்டமானதை நம்ம தொகுத்திருக்கிறோம், கிடைச்சதை பாதுகாத்திருக்கிறோம், கிடைக்காததை விட்டுட்டோம். அதுதான் அங்க எனக்கு சந்தேகங்கள். அந்த இதுல வந்து எனக்கு வந்து கேள்வி என்னன்னா, ஏன் இது இல்ல? அதாவது மென்ஷனாவது இருக்கணும். நான் தொல்காப்பியத்தை பத்தி மத்த நூல்கள்ல மென்ஷன் இருக்கு. கணியன்கிற பேரு, நீங்க கணியன்கிற பேருக்கு 2-3 விளக்கம் இருக்கு. காணி அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இந்த கப்பல்ல கேப்டனுக்கு நிகரானவங்க. ஒரு வளவன்கிறவன் கேப்டன், காணிங்கிறவங்க நட்சத்திரத்தை பார்த்து வழி நேவிகேட்டர்ஸ், வழி சொல்றவங்க. சோ அஸ்ட்ரானமர்ஸ்க்கும் காணின்னு ஒரு பேரு, அவங்களுக்கும் கணியன்னு ஒரு பேரு. கரெக்ட். கணியன்கிறது மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்ல, இதுல ஒரு ஜெனரிக் நேம். சமஸ்கிருதத்துல கணக்கன் அப்படிங்கிறது தான், கணக்கன் அப்படிங்கறாலே அஸ்ட்ரானமர் அப்படிங்கிற வார்த்தையா பின்னாடி மாறிடுச்சு. ஓகே, கணக்கன் அப்படிங்கிறது கணக்கா அப்படின்னா ஏன்னா வந்து எல்லா அஸ்ட்ரானமி நூல்லையும் தான் வந்து கணக்கு நிறைய இருக்கு. அதனால கணக்கன்னா அஸ்ட்ரானமர், ஜோதிஷர், ஜோதிஷர்னா கணக்கர் அப்படிங்கிற வார்த்தை, இது வார்த்தையெல்லாம் மாறி வரும். ஆனா அந்த வார்த்தை அது இருக்கு. அது இருக்கு. என்னோட கேள்வி என்ன, கணியன் பூங்குன்றனார் மட்டும் இல்ல, எந்த கணித நூலுமே பழைய காலத்து நூல் இல்லையே அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்வியா இருக்கு. காக்கைப்பாடினியம், இந்த கணக்கதிகாரம் காக்கைப்பாடினியம்ங்கிற கணித நூல் இருக்கு. அது ரொம்ப பழைய. ஏன்னா காக்கைப்பாடி வந்து சங்க காலத்துல வரக்கூடிய பெண்பாட் புலவர். ஆமா, மன்னிக்கிறோம், நீங்க பேசுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கு. ஓ இல்ல, எனக்கு அது ஹிஸ்டரி இல்ல சார். ஏன் இந்த விஷயம் இல்லன்னு கேக்குறதுல ஒரு எனக்கு ஒரு அந்த கேள்வி, நான் கேள்விதான் எழுப்புறேன். நான் வந்து விளக்கமோ பதிலோ சொல்றேன். டைம் பவுண்ட், இன்னும் ஒரு 3/4 ஹவருக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும். அதனால but this is relevant to the topic. It's very interesting. What you are speaking is very interesting, but I think we can have another session for this in the history. ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க பேசுறது. இல்ல, பட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் தெரியறதுக்கு நம்ம எப்படி ஹிஸ்டரி ஆஃப் டெக்னாலஜி மாதிரி ஒண்ணு வச்சுப்போம். இது ஒண்ணு வச்சுப்போம். காவேரியில முதல்ல நான் காவேரி எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனால. முதல்ல இப்ப நான் சமீபத்துல படிச்சேன். முதல்ல பாலம் கட்டியவர்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்துல 1802 வருஷம் ஒரு பிரிட்டிஷ் கலெக்டருடைய இதுல முயற்சி எடுத்து காவேரி கடந்து பாலம் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு வருது. காவேரி கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து அந்த திருச்சி வரைக்கும் போறதுக்கு காவேரியில பாலம் இருக்கு. இந்த பக்கம் கொள்ளிடத்துல ஒரு பாலம் இருக்கு. அப்படின்னு கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா, அந்த திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் இப்படி கிழக்க போனீங்கன்னா கல்லணை இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், கல்லணை நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க. கல்லணை பார்த்து நான் இப்ப ஒரு சமீபத்தில் தான் பார்த்தேன். ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி தான் கல்லணை போய் பார்த்தேன்.
கல்லணை பார்த்தோம்னா எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு, இதை கட்டணுமே இந்த பக்கம் ஒரு பாலம் கட்டல. தமிழ்நாடு முழுக்க ஏன் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இல்ல, இந்தியா முழுக்க கல்லணை மாதிரி ஒரு கோயிலை கட்டிருக்காங்க பிரம்மாண்டமா. நம்ம வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில சொல்றோம், கொனாரக் கோயில சொல்றோம், பிரம்மாண்டமா கட்டிருக்காங்க கோயில. என்ன அந்த மாதிரி நாடு முழுக்க நிறைய கோயில், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இருக்கு, தாராசுரம் இருக்கு, திரிபுவனம்ல எல்லாம் பெருசு பெருசா கோபுரம் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. நீங்க ஏன் பாலம் கட்டல? ஏன் வெள்ளக்காரன் வந்து பாலம் கட்டணும்? நான் கேள்விதான் வைக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஏன்னா சொல்லுங்க கோபு, நீர் மேலாண்மையில சோழர்கள் மாதிரி யாரும் வேர்ல்டுல யாருமே பிளான் பண்ணதில்ல. பிரமாதமா பண்ணிருக்காங்க. இல்ல அதனால அந்த 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 பிரிட்ஜ் கட்ட வேண்டிய அவசியம். இப்ப நீங்க கல்லணை கூட நீ வந்து அந்த டேம் எடுத்துக்கிற கூடாது, சைட்ல வந்து அந்த நீர் பெருக்கெடுத்து பக்கத்து ஊர்னா அழிக்கிறதுங்கிறாக தான் இப்படி கருவா தான் அது பண்ணிருக்காரு கரிகாலன் கூட. இல்ல அது ஒரு வாட்டர் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, அதான் உண்மை. டைவர்சிஃபையர் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. அஸ்டவுண்டிங் ஒர்க். நீங்க டோட்டலா வந்து சோழர்களுடைய நீர் மேலாண்மையை கம்ப்ளீட்டா கண்மாய்னா என்ன, நீர்த்தேக்கம்னா என்ன, குளம்னா என்ன, குட்டை என்ன, இதெல்லாம் படிச்சா இங்க இதெல்லாம் தேவைப்பட்டிருக்காது. அப்படிதான் திட்டம் பண்ணிருக்கான். அற்புதமா பண்ணிருக்காங்க. சோழர்கள் மட்டும் பண்ணல, நாடு முழுக்க பண்ணிருக்காங்க. நீங்க சொல்றீங்க. இப்ப நான் அங்க இருந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல படிச்சேன்னா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பக்கத்துல 7 கண் மாடை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் இருக்கு. அது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியல. என்ன அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஏரியில இருந்து வெளியில வருது. அத வந்து 7 ஊருக்கு 7 அது கால்வா, அந்த ஏரியில இருந்து வர தண்ணிய 7 பக்கம் பிரிச்சு விடுறாங்க. அந்த 7 கண் பிரிச்சு விடுற இடத்துல ஒரு வட்டமா ஒண்ணு போட்டு அது ஒன்னொரு சைட்ல ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க. அந்த 7 கண் மாடை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. நான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல 4 வருஷம் படிச்சேன். எனக்கு அதை பத்தி யாருமே சொல்லல. தெரிஞ்சுதான் போய் பார்த்திருப்பேன் எங்க இருக்கு. அண்ட் இந்த மாடை வந்து உங்களுக்கு விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பாண்டியா பீரியட்ல உங்களுக்கு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட், தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் வரைக்கும் எல்லா இந்த மாதிரி வாட்டர் பாடிஸ் were connected with each other. And Srivilliputtur inscriptionல there's one which says any man who owns land in the village during summer time, he has to send at least 2 people from his family to go and clean the canals out. So nama water management system was not something that the government king took care of. Pandya king oda job illa, it was a local community's job. So they would have known all these things of how to manage the science. I mean, coming back to the topic on science, they would have understood how the irrigation system works, how the water works. And I think the point is, we keep talking about records illa, documentation illa. But that's a very Abrahamic Western way of looking at only the written word is the documentation. It all went through, word of mouth and through one generation to the other. And 60s, 70s, 80s, when we lost that link, we've lost a lot of information. Maipan, do you have anything to say, Maipan, on this? Or can we go to some different question? Different question, See, we are also need to talk about the last 200, 300 years where enormous scientific inventions occurred. Maipan, can you put some info on that? The last 200, 300 years, we have found a lot of changes. Logarithmic scale science has increased. And also we like to know what is the increment, how it has affected life, how it has affected every human, animals. Adellame we need to talk about. It's quite interesting. Okay. So கோபு வந்து அவங்களுடைய இது கட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. நீங்க ஒரு क्वेश्चन வச்சீங்க, அது what was the message you were trying to அது wrap up பண்ணிட்டு அடுத்து நான் மெசேஜ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, எனக்கு கேள்வி அவ்வளவுதான். So science basically how does it science evolve? சரி, அதுல இருந்து நான் கண்டினியூ பண்றேங்க. சயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பார்வையில அறிவியல் வந்து தனியா ஒரு சப்ஜெக்டா நம்ம பார்க்கல. அதை வந்து நம்மளுடைய இயல்பு தன்மையோட நம்ம இணைச்சுதான் பார்த்திருக்கிறோம். அதனால நம்மளுடைய இப்ப இந்த நீங்க கணியன் பூங்கன்றார் வந்து அஸ்ட்ரானமர்ன்றது ஒரு எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஒன் வியூ. அதுல அவர் சொல்ற பாடல்லே அந்த மீனிங் வரும் பாருங்க, தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா. அதாவது அந்த காலத்துல இருந்ததுல வந்து அஸ்ட்ரானமியை வந்து வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்த ட்ரை பண்ணப்ப ஜாதகங்கள் வச்சு கணிக்கிறது. அத வந்து அப்பதான் சிலப்பதிகாரம் எல்லாமே வருது. அதுல வந்து இளங்கோ வந்து மன்னராக மாட்டார், இளங்கோ தான் மன்னர் ஆகணும், அவர் அண்ணன் மன்னனாக மாட்டார், இந்த மாதிரி கோட்பாடுகள் வரும்பொழுது அதை தகர்த்தெறிகிறார்.
இவர் ஒரு கணின்றதுனால நல்லது கெட்டதுன்றது மத்தவங்க நம்மளுக்கு கிரகங்களோ இதுவோ தரதில்ல. இது எல்லாமே ஒரு வாழ்க்கைன்றது ஒரு கடை புரண்டு ஓடும் ஒரு நதி மாதிரி. அதுல நல்லது இது நம்ம வந்து அதுல ரொம்ப முக்கியமான வரி நாங்க இறப்பு ஒன்று புதிதல்லவே அப்படின்றதுதான். ஸோ அதுல வந்து அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஐடியாவை வந்து அவங்க ஒரு சயின்ஸ் அவங்க எம்ப்ரேஸ் பண்ணது. நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு இயற்கையை ஒன்றி வாழுதல். நம்ம இயற்கையை வந்து நம்மள மேல சீற்றம் வந்துட்டுதே, நம்மள அழிக்குதேன்றது நம்ம அதனால இயற்கையை போராடுறது கிடையாது, இயற்கையோட ஒன்றி வாழுதல். அந்த பாடல்ல வர கருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரை புரண்டோடும் நதியில போறப்ப நம்ம இயற்கையோட ஒன்றி வாடுறோம். அதுல நம்ம வந்து சில சமயத்துல ஒரு நல்ல டேர்னிங் வரும், நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம், நல்ல பேட் டேர்னிங் இருந்தா ஒர்ஸா இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலா பாக்குறது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய நோக்கு வந்து அறிவியலாக பிரிச்சு பார்க்காம வாழ்க்கையோட ஒன்றிருந்து பார்த்ததுனால பல உண்மைகள் வந்து இந்த மாதிரி கவிதை வடிவத்துல வந்ததுன்னா அது மேன்மோண்டி நிற்கும், இல்லைன்னா அது அப்படியே மறைந்து போயிருக்கும். திருக்குறளையும் சொல்லலாம், பீலிபை சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின். ஒரு வெயிட்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றதுக்கு ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி அறிவியலை கலந்துருக்கிறாங்க. Coming back to the next question, so the discovery historyல வந்து சில pivotal moments நம்ம பார்க்கலாம். நான் சொன்னேன் 2000 years முன்னால வந்து ஹீலியோசென்ட்ரிக் ஜியோசென்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபார் 1500 years ஒன்றும் பெருசா மேஜரா நடக்கல. ஐசக் நியூட்டன் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட். அவருக்கு அந்த ஐசக் நியூட்டன் பிறந்தது கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தா எல்லாமே மாறி போயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக. ஏன்னா அது கெப்லர் வந்து அது வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு கிரேட் அப்சர்வேஷனலிஸ்டா எல்லா பிளானட் மூவ்மெண்ட்ஸும் போட்டிருந்தாங்க. அதை வந்து ஒரு கோட்பாடுக்குள்ளார கொண்டு வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு கோட்பாடு ஒரு லாஸ்க்குள்ளார அடக்கலான்றத ஒரு அந்த மேஜர் ப்ரோக்ரஸ் லீப் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்ததுன்னா அது ஐசக் நியூட்டன் டைம்ல வந்தது. ஐசக் நியூட்டன் அதை கால்குலஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல அதுக்காக ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸே ஒரு ஃபீல்டே ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு மொமெண்டம். So that's the scientific revolution. அந்த டைம்ல தான் அந்த அது வந்து 17th century 1642 அந்த மாதிரி. அந்த டைம்ல ஐசக் நியூட்டன் நானே தான் எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு சொல்ல, I could see further only because I stand on the shoulders of the giants அவருடைய ஃபேமஸ் கோட். அவர் மீட் பண்ணது அவருக்கு முன்னால கலீலியோ. அப்ப இதுல வந்து சொன்னேன் சயின்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு காமன் சென்ஸை வந்து டிஃபீட் பண்றதா இருக்கும். சில சமயத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னா, ஹெவியான பொருள் கீழே விடுறது வேகமா விழுமா, லைட்டான பொருள் கீழே விடுறது வேகமா விழுமா. The speed with which an object falls, whether it depends on the weight. இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஒரே வேகத்துல தான் விழுதுன்னு. ஆனா அப்ப வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சையை உண்டு பண்ணது. அதான் அந்த பிசா டவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. கலீலியோ மேல இருந்து 2 ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபெதரையும் ஒரு வெயிட்டையும் போட்டு ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல தான் விழும், that if there is no resistance. So this is the fundamental discovery. அவருக்கு வந்து இது 2 பொருள்கள், ஒன்று மிக எடையுள்ள பொருள், ஒன்று வந்து லைட்டான பொருள், இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைம்ல டிராப் பண்றப்ப அது ரெண்டும் ஒரே டைம்ல கீழே வந்து விழுன்றது ஒரு காமன் சென்ஸ் டிஃபீட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சயின்டிபிக் பாயிண்ட். இன்னும் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஏன்னா இது ரெண்டுத்துலயுமே வர மாஸ், இட்ஸ் a different மாஸ். அதாவது ஏன் வந்து ஒரு லைட்டான பொருள் அதே டைம்ல வந்து விழுது ஹெவியான பொருள் மாதிரின்றதுக்கு ஒரு இட் கோஸ் டீப் இன்டு ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி. அதெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்த பிறகு நியூட்டன் தென் பிரிங்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். நியூட்டன் வந்து இந்த ஆப்பிள் கதை சொல்லுவாங்க. அந்த ஆப்பிள் கதை கிட்டத்தட்ட ஒரு உண்மையான கதை மாதிரி தான் அது. ஆனா அவர் வந்து அது விழுந்ததுனால அவர் கண்டுபிடிக்கல, அவர் உதாரணமா சொன்னது. அதாவது அவர் சொல்றது என்னன்னா, ஆப்பிள் எப்படி கீழே விழுதோ, ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு பழம் எப்படி கீழே விழுதோ அதே மாதிரி நிலாவும் கீழே விழுதுன்னு தான் சொன்னார். அதாவது ஒரு எர்த் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பிளாட்டா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், நிலாவை வந்து தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா நிலா ஓடி போய் இப்படி விழும், இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா போட்டீங்கன்னா இப்படி போய் விழும். ஸோ அந்த மாதிரி நிலாவை தூக்கி எரிஞ்சு எர்த்தை ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. ஆனா எர்த்தும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நிலா வந்து கீழே பூமியை ரீச் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு. ஆனா ட்ரை பண்றது அதுக்கேற்ற மாதிரி பூமியும் கர்வா இருக்கிறதுனால நிலா பூமியை சுத்திக்கிட்டே வருதுன்னு. ஸோ நிலாவும் எப்படி ஒரு பொருள் மேல இருந்து கீழே விழுதோ அதே மாதிரி நிலாவும் பூமியை நோக்கி விழுந்து கொண்டே இருக்குது. அந்த விழுந்து கொண்ட பாதை வந்து பூமியை ரீச் பண்ண முடியாத மாதிரி பூமி வளைந்து இருக்கிறதுனால அது வட்டத்திலேயே போயிட்டு இருக்குன்னு அது ஒரு பெரிய மேஜர் டிஸ்கவரி அட் தட் பாயிண்ட். ஸோ அது அந்த நியூட்டன் பண்ண அந்த டிஸ்கவரிக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் சயின்ஸ்ல வர ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா எல்லாமே வந்து நீங்க ஈக்குவேஷன் மூலியமா கால்குலஸ்ன்னு சொல்லலாம். அது கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஒவ்வொரு நாள் நடந்துகிட்டே வரும்போது
இண்டிபெண்டா நடந்த ஒரு மேஜர் டிஸ்கவரி டைனோசர் போன்ஸ் சொல்லலாம். அது ஒரு பிகினிங் ஆஃப் 19th செஞ்சுரியில நம்மளுக்கு முன்னால இந்த உலகத்துல நாம தான் பெரிய ஆள், மனிதர்கள் தான் பெரிய உலகம் நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 150 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னால டைனோசோர்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தையே ஆண்டுகிட்டு இருந்த மிருகங்கள், அது எப்படி அழிஞ்சதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு மைண்ட் ஓப்பனிங் ஃபேக்டர். ஏன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாம தான் நம்ம உலகத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு அப்படின்னு இருந்தப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விலங்கினங்கள் இந்த பூமியே ஆண்டுகிட்டு இருந்திருக்கு, அது திடீர்னு மறைந்து போடுது அப்படின்ற உண்மை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து மேஜர் டிஸ்கவரின்னு பார்த்தோம்னா சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன். ஸோ எல்லாமே நம்ம தனித்தனியா பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும். அது எல்லாமே ஒரு கோட்பாட்டுக்குள்ள வரும். எப்படி இப்ப ஐசக் நியூட்டன் வந்து பிளானட் எல்லாம் ஒரே நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பிளானட் எல்லாம் சூரியனை சுத்தி வரத ஒரு கிராவிடேஷனல் ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு வரலாம்னு கண்டுபிடிச்சாரோ, அதே மாதிரி பயாலஜில எல்லா அனிமல்களும் எல்லா விலங்கினங்களும் ஒரு பாதையில தான் வந்திருக்கு, எவல்யூஷன் ஆகி தான் வந்திருக்கு. சிம்பான்சில இருந்து மனிதன் வந்தான்றது ஒரு ஓப்பனிங், ஐ ஓப்பனிங் உமன். அது ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் இன் சயின்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கடந்த ஒரு 200 to 300 ஆண்டுகள் சொல்லலாம். அதே மாதிரிதான் அந்த 19th century எண்ட்ல பிசிக்ஸ் லாஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் சொன்னாங்களே, அது வந்து அது ஒரு பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். அதை வந்து எப்படி அதை விளக்குறதுன்றது அது மட்டும் விளக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு, சயின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சப்பதான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸே ஆரம்பிச்சது. அது வரைக்கும் எல்லாமே கண்டினியூஸ், எவ்ரி திங், ஆல் த மோஷன் ஆர் கண்டினியூஸ் நினைச்சிட்டு இருந்தப்ப ஒருத்தர் வந்து எல்லாமே கண்டினியூஸ் கிடையாது, சிலதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போகும், எனர்ஜியை நீ வந்து கண்டினியூஸா டிவைட் பண்ண முடியாது, கடைசியா அதுக்குன்னு ஒரு குவாண்டா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட். அது வந்து பிகினிங் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் 19th century, அப்புறம் பிகினிங் ஆஃப் 20th centuryல. அப்புறம் ஐசக் நியூட்டனோட கிராவிடேஷனல் தியரி அது வரைக்கும் நம்பிட்டு இருந்தப்ப ஐன்ஸ்டைன் அதை வந்து தகர்த்து ரிலேட்டிவிட்டி கொண்டு வர்றாரு. ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் 20th centuryல வந்து அந்த சயின்டிபிக் ஃபீல்ட்ல நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ நம்ம வந்து தூரக்க பார்க்கறத எல்லாமே நம்ம வந்து பின்னால பார்க்கணுன்றது வெரி குட் பாயிண்ட் போஸ் மென்ஷன் பண்ணாரு பிரபாகர். போஸ் ஐன்ஸ்டைன் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி சந்திரசேகர் ஒருத்தர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது சந்திரசேகர் ரேடியஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளாக் ஹோல் வர்றது, பிளாக் ஹோல் பத்தி அது வரைய அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எப்படி மாஸ் கொலாப்ஸ் ஆகி அது ஒரு பிளாக் ஹோல் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து லைட் கூட எஸ்கேப் ஆகாது அப்படின்றது ஒரு தட் இஸ் அ மேஜர் தியரி. அது வரைக்கும் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான தியரி என்னதுன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து லைட்டும் பெண்ட் ஆகும்னு சொன்னது. ஸோ நீங்க வந்து லைட் நம்ம எப்படி கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் விழுதுன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி லைட் ஆல்சோ கேன் பி பெண்ட் பை கிராவிடேஷன் சொல்றப்ப அது ஒரு இட்ஸ் அகெயின் மைண்ட் பாக்லிங் கொஸ்டின். அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்ப சயின்டிஸ்ட் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து ஜாயின் பண்ணி அதை அங்க ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணாங்க, ஒரு சின்ன மெஷர்மெண்ட். அதுல வந்து ஒரு எப்படி ஒரு தூரக்கு இருக்க நட்சத்திரத்தோடைய பொசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் யூ லுக் அட் இட், சன்னுக்கு பக்கத்துல போகும்போது சன்ல அந்த ரே பெண்ட் ஆகி அது தப்பான இடத்துல பேரலாக்ஸ்ல காமிக்கும்ன்றதை கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து தான் இன்னொரு பெரிய சயின்டிபிக் டிஸ்கவரி கம்ஸ். அதாவது லைட்டும் நம்ம வந்து எதையுமே அதாவது நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெய்ஞானத்துல பார்க்கும்போது புத்தர் சொன்ன மாதிரி சொல்லலாம், கிரேட் இலூஷன். நம்மளுக்கு முன்னால அண்டமும் பிண்டமும் நம்ம இதுல சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க வந்து உலகத்தை நம்ம இதோ நினைச்சிட்டு பாக்குறோம், இதெல்லாம் டிஸ்கிரைபபிள் நினைக்கிறோம், அது கண்டிப்பா பொய்யா கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூ கேன் see a kind of a mix of what we see the universe and how it reflects inside us as how we represent it. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் காஸ்மாலஜி அந்த கனெக்ஷனும் அதுல வரும். அதே சமயத்துல சைட் ட்ராக்ல இன்னொரு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரிக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் பிரேக் த்ரூ இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியூமன். அது வந்த பிறகு நம்ம we can now find how human people migrated out of Africa. ஸோ ரெண்டு உயிரினங்கள் வாழ்க்கை, அதே மாதிரி கோள்கள், அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து எப்படி ரெண்டுமே ஒவ்வொன்றும் அதை பற்றிய புரிதல்கள் கடந்த ஒரு 200-300 ஆண்டுகள்ல மிகப்பெரிய மாறுதல்களை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது வந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தை வந்து நம்மளை பாதர் பண்ற கொஸ்டின், நம்மளுடைய அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தது என்ன ஆயிட்டு இருந்தது, அது வந்து அந்த விடையை நம்ம வந்து
நம்ம காலத்தில் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்றது வேற ஒரு பக்கம். அதே சமயத்துல புரிதலும் நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். இப்ப நீங்க கல்லணை பத்தி சொன்னீங்க. இந்த கல்லணையில ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபேக்ட் இருக்கு. அதுல வந்து அதை எப்படி தண்ணிக்கடியில போய் அதை கட்டுறாங்கன்றப்ப தே அண்டர்ஸ்டுட் அந்த கரண்ட்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர்ல வந்து தண்ணி மண்ணு அரிச்சிட்டு போகும்போது கல் உள்ளார போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்படிதான் அதை லே அவுட் பண்றாங்க. ஸோ தே ஹவ் ஸ்டடி. ஸோ உலகத்திலே இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் டேம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறப்ப கல்லணை இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அது இன்னொன்று வந்து சைனால தான் இருக்கு. அதாவது they did not try to stop the water, they did not try to go and put somebody to suffocate and die. சிம்பிளா அங்க டிராப் பண்ணிடுறது கல்ல. அதனால அந்த தண்ணியில அரிச்சிட்டு போகும்போது இந்த கல் தானா உள்ளார போயிடும். ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லேயரா பொறுமையா. ஸோ அப்சர்வேஷன் இஸ் த கீ பாயிண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கிரேட் அப்சர்வேஷன். அதுல கொஸ்டினே கிடையாது. நம்ம புக்கு பார்க்க எந்த தமிழ் கவிதை படிக்காம இருக்கட்டும், எந்த இயற்கை பொருளை டிஸ்கிரைப் பண்றதா இருக்கட்டும், that observation is one of the major facets of our life. அது இன்ஜினியரிங். நீங்க வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் 8000 இயர்ஸ் முன்னாள் போனீங்கன்னா அதுல ஒரு கிரிட் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்க வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் எல்லாம் பாக்குறோம். பையை யார் கண்டுபிடிச்சான்றது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும். ஆனா பை அந்த எல்லாரும் வைக்கிற ஒரு அது பையோடைய வேல்யூ வந்து எஸ்டிமேட் பண்றது சைனீஸ் ஒரு 2000 இயர்ஸ் முன்னாலன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே சர்க்குலர் ஷேப்ல அவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ். கிரேட் பாத் ஆஃப் இதுல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஷேப். ஸோ இன்னைக்கு கீழடியில ஆதாயங்கள் வருது. இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அப்பப்ப வரும் ஆதாயங்களை வைத்துக்கொண்டு நம்மளும் நம்ம முன்னோர்களும் சயின்ஸ்ல இருந்திருக்கிறாங்க. we have seen it in a different way. எவல்யூஷன் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ல நம்ம வந்து அதை வந்து வாழ்க்கை முறைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பிராக்டிக்கலா எப்படி அப்ளை பண்றது, அது மூலியமா எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. இன்னொரு மெயினான பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா புத்தர் மாதிரி பிரபஞ்சத்தை பார்த்து எல்லாமே ஒரு இல்லூஷன். இட்ஸ் கிராண்ட் இல்லூஷன் ஆஃப் த மைண்ட். அதுவும் நம்மளுடைய. அதனாலதான் ஐன்ஸ்டைன் எப்பயுமே சொல்றப்ப ஆஃப் ஆல் ரிலிஜன்ஸ் ஐ திங்க் புத்திசம் இஸ் த சயின்டிபிக் ரிலிஜன் வரும். ஏன்னா அந்த சயின்ஸ் அதுல வந்து இட் இஸ் த ஒன்லி ரிலிஜன் தட் அக்செப்ட்ஸ் த பேசிக் ப்ரெமிசஸ். வாட் எவர் யூ சி இஸ் அ பெர்செப்ஷன் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் அப்படின்றது. அது வந்து சயின்ஸ்லாம் அப்படித்தான். நம்ம வந்து நம்ம சொல்லிட்டு பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி அந்த கோள்கள் வந்து பூமியை சூரியனை சுத்தி வரும்போது ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புல் பண்ணுன்றது நியூட்டன் சொன்னாரு. ஆனா அதே தியரியை எடுத்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து அங்க ஃபோர்ஸே இல்லை, அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கு, அந்த பிளானட் அந்த வழியில் தான் போயிட்டு இருக்கு, பிளானட்டுக்கு தெரியல ஒன்னு தன்னை வந்து சூரியன் புல் பண்ணுது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எது நம்ம கரெக்ட்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அது அப்படியே தலைகீழா மாறி இது இல்லை அப்படின்னு மாறும்போது நம்மளுக்கு வந்து எது இதுல உண்மை, இதுல ஒரு இல்லூஷன் இருக்க மாதிரியே ஒரு தோன்றும். நம்ம வந்து நம்ம கடைசியில் அந்த கம்ஸ் பேக் கை கட்டுறது கைமண் அளவுன்ற மாதிரி அறிவியல் என்பது கைமண் அளவு, அறியாதது உலக அளவுன்றான், கடல் அளவுன்றான். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொருத்தர் 1500 வருஷத்துக்கு மேல வாழ்ந்திருந்தோம்னா நம்ம பூமியை வந்து நிலையானது, 10 கிரகங்கள் தான் நம்மளை சுத்தி வருதுன்னு நமக்கு முழுதான் நம்பியிருப்போம். இப்ப அதுல இருந்து நகர்ந்து வந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்துல நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹஸ் இம்ப்ரூவ். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த growth is what is important. நம்ம இன்னைக்கு நினைக்கிறது ரைட், இன்னைக்கு ரைட்டா இருக்கலாம். வேற ஒருத்தங்க தியரி வந்து நாளைக்கு ஐன்ஸ்டைன் சொன்னது தப்பா இருக்குன்னு சொன்னா அது வேற மாதிரி ப்ரோக்ரஷன். ஸோ அதனாலதான் the history becomes important because it is trying to keep creating these questions from within us. What is real versus what is not real. So Bala, anyone wants to continue or I have another question? ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன். சொல்லுங்க. மிஸ்டர் மேயப்பன் சார் சொன்னாரு வெஸ்டர்னர்ஸ்லாம் வந்து எதையுமே ஒரு இதா வச்சுக்கிறோம், ஓப்பன் மைண்டா வச்சிருந்தாங்க, வேற நம்ம வந்து குதிரைக்கு சேனம் போட்ட மாதிரி ஒரே மாதிரி வச்சிருந்தோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இப்போ ஒவ்வொன்னா ப்ரூவ் ஆயிட்டே வருதுங்கிறதையும் கீழடி வரைக்கும் வந்தார். நம்ம உடல் கூறுகளை பற்றி ஏன்னா வெஸ்டர்ன் பீப்புள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் போனீங்கன்னா ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடியோட சிலை, அதுக்கு அடுத்த கண்டினியூஸா இன்னொரு சிலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கிற அந்த இதை செதுக்கியிருக்காங்க. அடுத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட தலை வந்து தலைகீழர், அது இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு சிலையில பார்த்தீங்கன்னா வெளியில இருந்து ஒரு மருத்துவ வச்சு அந்த குழந்தைய ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி ஒரு சிலர், கடைசியா நார்மல் டெலிவரி ஆகி அந்த குழந்தை வெளியே வர. இது இந்த மாதிரி விஷயத்த மீனாட்சி அம்மன் கோவில்ல உள்ள சிற்பமா செதுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ கோபு சொன்னோமா அதெல்லாம் எங்கன்னு கேள்வி கேட்கணும், அதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம தான் போய் அதை கரெக்டா பார்க்க முடியல. இப்போ வந்து திருமூலர் என்ன சொன்னாரு,
ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறோம் ஆனா பெண்ணான். அப்கோர்ஸ் இப்ப அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா திருமூலர் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாடல்லே சொல்றாரு, மூச்சை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது குழந்தை ஆனா பெண்ணாங்கிறார். அதுக்கு இந்த பாடல்ல சொல்றாரு, குழவையும் ஆனாம் வளர்த்தது வாகில், வளர்த்தது வாகில், குழவையும் பெண்ணாம் இடத்தது வாகில், குழவையும் இரண்டாம் அபானன் எதிர்க்கில், குழவை அழியாகும் கொண்டக்கால் ஒக்கிலே. என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, வலது பக்கம் மூச்சு வந்துச்சுன்னா அது ஆண் குழந்தையும், பெண் குழந்தை பெண் மூக்குல நாசில வந்துச்சுன்னா அது பெண் குழந்தையும். இந்த அபானன் ஒரு வாய் இருக்கு, அதான் மழை காற்று தொப்புளுக்கு அடியில, அது கீழே ஃபோர்ஸ் பண்ணும். அது இடையில எதிர வந்துச்சுன்னா 2 குழந்தையாரும் அழியாவும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இதை அடித்தளமா என்ன சொல்றாரு திருமூலர்னா, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்றதுக்கே ஒரு சரியான ஒரு காலம் வேணும். அதுல எம்டி ஸ்டமக்ல இருந்தா தான் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய 10 வகை வாயுகள் இருக்குல்ல, அதோட டிராபிக் ஜாம் ஆகாம இருக்கும். அந்த ஜாம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா எல்லாமே மாறுபட்டு போகுங்கிற அந்த அளவுக்கும் நம்மகிட்ட சயின்ஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் தான் இருந்துச்சு. நம்ம எடுத்து சொல்ல முடியல. இன்னொன்னு சொல்லி முடிக்கிறேன், ஒரே ஒரு பாயிண்ட். வலம்புரி சங்கு நம்ம கடல்ல கிடைக்கிறது, அது எப்படி சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எந்த நாட்டுல சொல்லியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல அதை கிளீனா சொல்லுங்க. ஒரு வலம்புரி சங்குக்கு சுத்தி 1000 இடம்புரி சங்குகள் காவலுக்கு இருக்குமா. அது ஒரு ஃபேமிலி, எப்படி ஹனி பீ மாதிரி 1000 இடம்புரி சங்குகளுக்கும் 1000 சாதாரண சங்குகள் காவலுக்கு இருக்குமா. ஒரு ஃபிஷர்மேன் தலைகீழா போய் அந்த வலம்புரி சங்கை எடுத்தான்னா சடனா அது ஆபத்து, நம்முடைய பிரின்ஸோ பிரின்சஸ்க்கோ ஆபத்து அப்படின்னு எல்லா சங்குகளும் அவன் மேல அப்பிக்கிறோம். அவனால நீந்த முடியாது. He cannot come to the surface of the water level. அப்ப அவன் இறந்து போயிடுவான். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயமும் சக்கரவாக பறவைன்னு ஒரு இதை ஆர்னித்தாலஜி படிச்சிருக்கவங்க கூட அதை கண்டுபிடிக்க முடியாத விஞ்ஞானத்தை கண்டுபிடிச்சதா முத்துராமலிங்கத்தேவருடைய ஸ்பீச்ல சொல்றாரு. சக்கரவாக பறவை என்பது பூமியையே பார்த்ததில்லை. அந்த பறவை மேலேயே பறந்துட்டு இருக்கும். அங்க பறக்கும் போதே அது முட்டை போடுமா. அந்த முட்டை பூமியை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும் போதே கிராவிடேஷனல் புல்ல வரும்போதே அந்த முட்டை குறிப்பிட்ட காலம் குஞ்சு பொறிச்சிருமா. அந்த பொறிச்ச குஞ்சு கீழே விழுந்துட்டு இருக்கும் போதே அது ரெக்க முளைச்சிடுமா. ரெக்க முளைச்சிட்டு பறக்கிற ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் கீழே தான் வந்துட்டு இருக்குமா. மீண்டும் பறந்து தாயிட்டு போயிடுமா. இப்படிப்பட்ட பறவைகள்லாம் இருக்கு. இது மெஞ்ஞானத்துலதான் நம்முடைய முனிவர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அவரு முத்துராமலிங்க ஸ்பீச்ல. ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி ஆட்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய பெருமைகள் எல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்ல தான் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸை நான் தேடிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி மெய்யப்பன் சார் மாதிரியே ஒவ்வொரு பிலாசபியும் ஒவ்வொரு சயின்டிபிக் இதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. நம்ம கிட்ட இது இப்படி இருந்தது. இப்போ சென்டினல் ஐலாண்ட்ஸ்ல இறங்காமே ராஜேந்திர சோழன் புலிக்கொடி நாட்டினா அந்த சென்டினல் ஐலாண்ட்ஸ்ல அப்படிங்கிறத பத்திலாம் நான் வீடியோ பேசியிருக்கேன். அது பழக்கப்பட்ட யானைகள் ஆன் த வே டுவர்ட்ஸ் மலேசியா. அவன் மலேசியா நோக்கி அந்த நாடுகளை நோக்கி போகும்போது, அவன் கப்பல் பட போகும்போதே இந்த சென்டினல் ஐலாண்ட்ஸ்ல அங்க இருக்கிற இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி பரப்புறக்காண்டி போனான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் தலையை வெட்டி எடுத்துட்டாங்களே, அந்த மக்கள் இருக்கக்கூடிய தீவுல பழக்கப்பட்ட யானைகளை இறக்கி உள்ள எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு அவன் என்ன அந்த கல்வெட்டுல சொல்லியிருக்கான், ராஜேந்திர சோழனுடைய கல்வெட்டு தஞ்சை பெரிய கோயில இடது பக்கம் செவர்ல இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கான், மழை மாதிரி தேன் பெய்யுமா. தேன் சொட்டு சொட்டா ஊத்திட்டே இருக்குமா அந்த தீவுல. அந்த தேனை குடிச்சிட்டு கடல்ல மீனை சாப்பிட்டுட்டு அங்க இருக்கிறாங்க அந்த சென்டினல் ஐலாண்ட்ஸ், அந்த ட்ரைபல் பீப்புள். அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுடைய காலமே கிட்டத்தட்ட 65,000 அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கல்வெட்டாவும் அடிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தேடி தேடி தான் பார்க்கணும், தேடி தேடி தான் படிக்கணும். கிராஜுவலா நம்மள்கிட்ட சேர்றதுக்கும் ஒருவேளை டைம் ஆகலாம். லைக் கீழடியில எவ்வளவு போட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் அவங்க 293 சைட்ஸை கண்டுபிடிச்சுமே சரியான ஃபண்ட்ஸ் சாங்ஷன் இல்லாம ஒரு 6-7 தான் கண்டுபிடிச்சு தோண்டிட்டு இருக்காங்க. தோண்டதுலே 600 வந்துருச்சு, 600 BC வந்துச்சு. அப்போ 6ஆம் நூற்றாண்டு வந்துச்சு. நமக்கு இன்னமும் என்னுடைய கணிப்புல, நான் ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கேன், என்னுடைய கணிப்புல கொர்க்கை அல்லது கபாடபுரம்ங்கிற பாண்டியருடைய 2ஆம் தலைநகரம் மூழ்கின பிறகு ரெண்டு வகையான மக்கள் மைக்ரேட் ஆகி, ஒன்று டுவர்ட்ஸ் நார்த், இன்னொன்னு வெஸ்ட் வந்தவங்க அங்க இருந்ததுன்னா 1800 BCல தான் இந்த கீழடியில பாண்டியர்கள் குடியேறி இருக்கணும். அதுக்கு பிறகுதான் மதுரையை அவங்க உருவாக்கி இருக்கணும். இதெல்லாம் இன்னும் போக போக நமக்கு அதனுடைய அடையாளங்கள், அதனுடைய ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கத்தான் போகுது. அதனால நம்முடைய எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்கும், எல்லா விஷயங்களும் நம்மகிட்ட இருக்கு.
மேபி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதான் வெஸ்டர்ன் பீப்புள் சொல்றதா ரீப்ரொடக்ஷன் வாட் வி ஆல்ரெடி இன்வென்டட் அப்படிங்கிறத ஒரு டாக் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இங்க பதிவு செய்ய விரும்புறேன். தேங்க்யூ மருது சார். பிரதீப் சார் என்ன சொல்லணுங்களா? இல்ல, ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே, இப்ப நம்ம இதுல வந்து இப்போ மருது சார் வந்து போயம்லாம் சொன்னாரு. ஆயுர்வேதா பத்தி நம்ம இன்னும் எதுவுமே பேசல. இஃப் யூ லுக் அட் நம்மளோட ஆயுர்வேதா சிஸ்டம், தி வே எவ்வளவு இன்ட்யூட்டிவா அவங்க வந்து இமோஷனல் வெல்பீயிங்கும் பார்த்திருக்காங்க, பிசிக்கல் வெல்பீயிங்கும் பார்த்திருக்காங்க. வெரி ஹோலிஸ்டிக் வே டு டு இட். I wanted to just put that up front also. Okay. Wait, so one more thing, I have another question. Like example, சாயாகிரகம்னு கண்டுபிடிச்சது ராகு கேது எப்ப எந்த நேரத்துல கண்டுபிடிச்சது அது? So that was done by Indians தானே? அது யார் பண்ணாங்க அது? மற்ற எந்த கலாச்சாரத்திலையும் இந்த சாயாகிரகம்ன்ற கான்செப்ட் கிடையாது. அந்த 7 பொருட்களை கிரகம்னு சொல்றது வந்து அந்த 5 சூரியன், சந்திரன், திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, இதுல 5 கிரகங்கள், சூரியன், சந்திரன் 7 இல்லையா? இந்த 7 வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், இஜிப்சியன்ஸுக்கும் தெரியும், ஈராக்குக்கு முந்தைய காலத்து ஆடி மனிதர்களாக இந்த சுமேரியன்ஸுக்கும் தெரியும், சீன மக்களுக்கும் தெரியும், மத்திய அமெரிக்கா அதாவது மெக்சிகோ இருந்த இடத்துல ஆஸ்டெக்ஸ் மாயன்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் தெரியும், இந்தியன்ஸுக்கும் தெரியும், யூரோப்பியன்ஸுக்கும் தெரியும். ஆனா வேற யாரும் சாயா கிரகம் அப்படின்னு சொல்லல, ராகு கேத்து அப்படிங்கறத சொல்லல. நீங்க ஆக்சுவலா வேத காலத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு, சந்திர கிரகணத்துக்கு அவங்க காரணம் ஒரு ஒரு இதுல இருக்கு, ஒரு மந்திரத்துல அத்ரி ஒரு முனிவர் வந்து இத சூரிய கிரகணத்தை ஒரு மந்திரம் சொல்லி கிரகணத்தை முடிக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. அதுல என்ன சொல்றாங்க, அத்ரியும் அவர்கள் புதல்வர்களுக்கு தான் இந்த ரகசியம் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு இது சொல்றாங்க. ஆனா வேத காலத்துல பூமியை அறிஞ்சது வந்து ஒரு கோளமாக அறியல. அவங்க வந்து ஒரு தட்டையான பூமியை நினைச்சு நடுவுல மேருன்னு ஒரு பிரம்மாண்டமான மலை இருந்தது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கையா இருந்தது. வேத காலத்துக்கும் ஆரியபட்டர் காலத்துக்கும் நடுவுல 18 சித்தாந்தங்கள்னு வந்து ரிஷி சித்தாந்தங்கள் அப்படின்னு அஸ்ட்ரானமியில சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு. இதுல சூரிய சித்தாந்தம் ரொம்ப ஃபேமஸ், நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது தவிர பல சித்தாந்தங்கள் இருந்துச்சு, அது நிறைய தொலைஞ்சு போச்சு. 5 சித்தாந்தம் அதுல பொழைச்சது. அந்த 5 சித்தாந்தங்களை கம்பேர் பண்ணி வராகமிஹிரர் அப்படின்னு ஒரு அஸ்ட்ரானமர் 6வது நூற்றாண்டு பிகினிங்ல ஒரு நூல் எழுதினார், பஞ்ச சித்தாந்திகம் அப்படின்னு பேரு. அந்த 5 கம்பேர் பண்றதுனால பஞ்ச சித்தாந்திகம் பேரு. அதுல 2 ஃபாரின், ஒண்ணு வந்து ரோமக சித்தாந்தம் அப்படின்னு, அவர் ரோமாபுரியில இருந்து வந்த ஒருத்தர் வந்து எழுதின சித்தாந்தம். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அலெக்சாண்ட்ரியா வச்சு ஒரு கணக்கு போடுறாரு, அவருடைய சித்தாந்தத்தையும் கம்பேர் பண்ணிருக்காரு, ஃபாரின் ரிஜெக்ட் பண்ணல. இன்னொருத்தர் வந்து பௌலீச சித்தாந்தம் அப்படின்னு இன்னொரு சித்தாந்தம், இதுவும் ஃபாரின். இது வந்து நிஜமா அவர் வந்து அந்த பௌலீசர் யாருன்னா அலெக்சாண்ட்ரியால வந்து பாலஸ் அலெக்சாண்ட்ரைனஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் அப்படின்னு வந்து வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க. மத்த 2 பாத்தீங்கன்னா சூரிய சித்தாந்தம், ரோமக பௌலீச சித்தாந்தம், அப்புறம் பைத்தாமகர்னா பிதாமகர் எழுதிய சித்தாந்தம், பிதாமகர்னா பிரம்மர் எழுதின சித்தாந்தம். அது பிரம்மான்ற தேவனா இல்ல பிரம்மான்னு பேர் வச்ச ஒரு மனிதனா நமக்கு தெரியாது. மரபுல வந்து அது பிரம்மதேவனே எழுதினார். எப்படி வந்து மரபுல வந்து சூரிய தேவனே எழுதினார், சூர்யான்னு ஒரு மறந்து போன ஒரு ஜோசிதா இருந்திருக்கலாம், கணக்கரா இருந்திருக்கலாம். ஆனா சூரிய சித்தாந்தம் பேர் வச்சனால சூரியனே எழுதினார்னு அதுல ஆரம்ப ஸ்லோகம் இருக்கு, அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. 3வது வசிஷ்ட சித்தாந்தம், வசிஷ்டர் ஒருத்தர் எழுதினாரு. இது ராமர் குலத்து வசிஷ்டரான கேள்வி எல்லாம் வேண்டாம், இந்த 3 பேர் இருக்காங்க, அந்த 5 சித்தாந்தங்களை பத்தி எழுதியிருக்காரு. அதுலதான் நீங்க முதல்ல பூமி உருண்டை, பூமி உருண்டை என்பதால் கோளம், அது தட்டையானதல்ல. அந்த உருண்டையான பூமியினால அதனுடைய நிழல்னால சந்திர கிரகணமும், அதுக்கு பூமிக்கு நடுவுல சந்திரன் வர்றதுனால சூரிய கிரகணமும் உண்டாகுது. அந்த நிழல்களுக்கு சமஸ்கிருதத்துல சாயா அப்படின்னு பேரு. சாயான்னா நிழல். அந்த நிழல்களால வர அது வந்து எல்லா இடக்கும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் ஒவ்வொரு, எப்பவுமே வந்து பௌர்ணமியில தான் வந்து சந்திர கிரகணம் நடக்கும், எப்பவுமே அமாவாசையில தான் சூரிய கிரகணம். ஏன்னா அது வந்து அந்த பொசிஷன்ல வரணும். பூமிக்கும் சூரியனுக்கு நடுவுல சந்திரன் வந்தாதான் சூரிய கிரகணம் நடக்கும், சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கு நடுவுல பூமி வந்தாதான் சந்திர கிரகணம் நடக்கும். அந்த நிழல்களுடைய கான்செப்டா அவங்க எல்லா பைதவே நிறைய பேர் புரிஞ்சிருக்காங்க. இது நம்ம மட்டும் கிடையாது, இஜிப்சியன், சுமேரியன், கிரேக்லயும் இருக்கு. அந்த விளக்கங்கள் கொடுத்தது அந்த நூல்கள்ல இருக்கிற, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு அதுல இருக்கு. அந்த பிதாமக சித்தாந்தத்துல எப்படி இருக்கு, ரோமக சித்தாந்தத்துல இருக்கு. இந்த கணக்குல எந்த கணக்கு ரைட்டு, எந்த கணக்கு தப்பு, எந்த கணக்கு வந்து ரைட்டு தப்புன்னு சொல்லலாம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது ரொம்ப டிஸ்டர்ட், அதாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த புதன்கிழமை அன்னைக்கு காலையில
7 மணிக்கு சூரிய கிரகணம் நடக்கும்னு ஒண்ணு சொல்லுது வச்சுக்கோங்க. ஒண்ணு 7 மணிங்கிறது, ஒண்ணு 7:30, ஒண்ணு 8:45, இன்னொன்னு 11ங்கிறது. என்ன சொல்றாரு, இந்த வசிஷ்ட சித்தாந்தமும் பைத்தாமக சித்தாந்தமும் ரொம்ப டைம் தள்ளி காட்டுது, அதனால இது மிக பழமையா இருக்கணும், அந்த கணக்கு ஏதோ தவறி போயிட்டு இருக்கு, அந்த கணக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ரோமக சித்தாந்தமும் பௌலிச சித்தாந்தமும் இன்னும் கிட்ட காட்டுது, அதுவும் கரெக்ட் டைம் கொடுக்கல, ஆனா ரொம்ப கிட்ட டைம் காட்டுது, அதனால அது இன்னும் கொஞ்சம் சமீபத்திய காலத்தா இருந்திருக்கணும். சூரிய சித்தாந்தம் பர்ஃபெக்டா டைம் கொடுக்குது. இதனால இன்னைக்குள்ள வரலாற்று ஆசிரியர் சொன்னா, வராகமிகரர் எழுதும்போது சூரிய சித்தாந்தம் மிக சமீபத்திய அப்சர்வேஷன். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் யூஸ் பண்றாங்க, எல்லாமே ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஹீலியோசென்ட்ரிக் இல்ல. உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை வச்சு எக்லிப்ஸ் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 250 வருஷத்துக்கு தவறாது, கரெக்டா வரும். 250 வருஷத்துக்கு தாண்டி தான் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் மாற மாற உங்களுக்கு கால்குலேஷன் மிஸ் ஆகும். அதனால 250 வருஷம்னா யாருமே 200 வருஷம் 120 வருஷம் ராமானுஜர் வாழ்ந்தாரு, நம்ம எல்லாம் 110 வருஷம் வாழ்ந்தாரு, இவர் 110 104 வருஷம் வாழ்ந்தான்னு நம்ம கேள்விப்படுவோம். ரொம்ப சில பேர் எல்லாம் 100 வருஷத்துக்கு மேல வாழ்றாங்க. ஒரு 2-3 மனுஷங்களுடைய பல ஒரு 7-8 ஜெனரேஷனுடைய கேப், அந்த டைம் கேப். அதனால வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு விஷயம் வந்து தெரியுது. ஆனா நீங்க சொல்ற அந்த கேட்ட கேள்விக்கு அந்த அக்யூரேட் பதில் கேட்டீங்கன்னா, பஞ்ச சித்தாந்திகத்துல இருக்கிற நூல்கள் இந்த கருத்தை சொல்லுது. அந்த பஞ்ச சித்தாந்திகள்ல குறிப்பிடப்படுற நூல்கள் காலம் பாத்தீங்கன்னா, அது கணிக்கப்பட்ட காலம் கிமு 500ல இருந்து கிபி 400-450 வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இவர் எழுதுனது கிமு, இவர் பஞ்ச வராகமிகரோட டேட் கிளியரா தெரியும் நம்மளுக்கு, 525 AD, கிறிஸ்டியன் கேலண்டர்ல 525. ஆனா அவருக்கு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்து 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நூல்கள் வந்திருக்கும். சோ நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்டரியில அஸ்ட்ரானமில பாத்தீங்கன்னா, வேத காலம், 18 சித்தாந்த காலம், அப்புறம் ஆரியபட்டருக்கு அப்புறம் வந்து சொல்றதெல்லாம், ஆனா ஆரியபட்டருக்கு அப்புறம் இருக்கிற நூல் முக்காவாசி நூல் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, அந்த காலம் அப்படின்னு ஒரு பிரிவா எடுத்துக்கலாம். இதோட நான் இன்னும் ஒண்ணு சொல்றேன். மெய்ப்பன் சார் சொன்னார் நியூட்டன் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சாருன்னு. நான் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச கிராவிட்டி ஐன்ஸ்டைன் தூக்கி போட்டாரு, தப்புன்னு சொல்லிட்டாரு. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சு முடிக்க வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரிலேட்டிவிட்டி தியரி பிரகாரம் கிராவிட்டி வந்து நியூட்டன் சொன்னபடி ஒர்க் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ரிலேட்டிவிட்டி ரொம்ப சிம்பிள், ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட்னா கிராவிட்டிங்கிறது நியூட்டன் சொன்ன மாதிரி வேலை செய்யாது, அது வேற மாதிரி வேலை செய்யும். ஆனா அது தேவையில்லை. எப்படி ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை வச்சு நம்ம சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம், சூரிய கிரகணத்தை வந்து ஒரு 200 வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியுமோ, அந்த மாதிரி இன்னைக்கு சந்திராயன் அனுப்புறோம், மங்கள்யான் அனுப்புறோம், இந்த மார்ஸ் லேண்டர் ரோயர் எல்லாம் போட்டலாம் நியூட்டன் ஃபார்முலா வச்சு போட்டுடலாம். ஆனா அதை விட அக்யூரேட்டா சில பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, நம்ம போன், எல்லாரும் போன் வச்சிருக்கோம், போன்ல ஜிபிஎஸ் இருக்கு. ஜிபிஎஸ் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுடைய ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணுதே தவிர ஐசக் நியூட்டனோட கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா நம்ம இங்க இருந்து ஒரு 100 அடி தள்ளி போயிட்டோம்னா ஜிபிஎஸ் வந்து இடிக்கும். 100 அடி போறது வந்து ஐன்ஸ்டைன் கிராவிட்டி வந்து, ஐன்ஸ்டைனுடைய தியரி ஆஃப் கிராவிட்டி, ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில இருந்து வர கிராவிட்டி வேணும், நியூட்டன் கிராவிட்டி வேண்டாம். நியூட்டன் வந்து கிராவிட்டி சொன்னாரு, ஆப்பிள் விழுந்தது பூமி சுத்துது, ஆனா நியூட்டன் கிராவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லல. நியூட்டன் கிராவிட்டி சொன்னாருன்னா ஆர்கிமிடிஸ் ஏன் சொல்லல, கெலிலியோ ஏன் சொல்லலன்னு கேட்கலாம், அவங்க 2 பேரும் சொல்லல. அதுக்கு முன்னாடி டெக்கார்ட்னு ஒருத்தர் வந்தார், பிரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷியன் ரெனே டெக்கார்ட், கார்டேசியன் சிஸ்டம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் வேற ஒரு தியரி ஆஃப் கிராவிட்டி சொன்னார், வார்டெக்ஸ் தியரி ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொன்னார். நியூட்டன் வந்து அவரை பிடிச்சு தாக்குன்னு தாக்கிருக்காரு. அவர் சொன்ன வார்டெக்ஸ் தியரியை கிழிக்கிறதுக்கு தான் இவருடைய தியரி ஆஃப் கிராவிட்டியை கொண்டு வந்தார். அவருடைய தியரி வந்து ஒரு 300 வருஷம் நின்று இருக்கு, ஐன்ஸ்டைன் வரைக்கும் நின்று இருக்கு. நியூட்டனே எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஏன்னா இதுல விஞ்ஞானத்துக்கு பாயிண்ட் தான் சொல்றேன், நியூட்டனே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் சொன்ன கணக்கெல்லாம் மாறவே இல்லை, கணக்கு அப்படியே நிக்குது. அவர் சொன்ன பிசிக்ஸ்ல பல மாற்றங்கள் இருக்கு, சிலதெல்லாம் அப்படியே நிக்குது. அவர் கெமிஸ்ட்ரியில சொன்னதை, கெமிஸ்ட்ரியில நிறைய பண்ணிருக்காரு. அப்ப கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கு பேர் கிடையாது, ஆல்கெமின்னு பேரு. அன்னைக்கு அவர் பண்ண ஆல்கெமியை இன்னைக்கு யாருமே ஏத்துக்கல, அது எல்லாத்தையும் வந்து வடிகட்டின முட்டாள்தனம். நியூட்டனாவது மனம் கிடையாது, தூக்கி போடாச்சு. டார்வினுக்கும் இது வந்து விஞ்ஞானத்துல பல விதத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். என்ன பெரிய நியூட்டனா இருந்தாலும், கால்குலஸ் ஒரு ஃபீல்டையே கொண்டு வந்தாலும், பிசிக்ஸ்ல வந்து கிராவிட்டி, லாஸ் ஆஃப் மோஷன், ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு பல விதத்துல நீ கொண்டு வந்தாங்க. ஆப்டிக்ஸ் தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு இல்லையா, அதெல்லாம் சொன்னாலும் அவர் தப்பா சொன்னார்னா அது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்குறது ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம நாட்டுல அந்த மடப்பு கிடையாது. நம்ம நாட்டுல வந்து அவர் தப்பா சொன்னா சொல்லிட்டு போறோம், நம்ம அதை வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிலதெல்லாம் வச்சுப்போம். அந்த கொள்கைகளை நம்ம பஞ்சபூத கொள்கைன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு ரிக்ஷாக்காரனை போய் கேளுங்க, ஒரு சமையல்காரனை கேளுங்க, பஞ்சபூதம் சொன்னா டக்குன்னு 5 பஞ்சபூதம் சொல்லிடுவான். மேற்கத்திய இதுலயும் 5 பஞ்சபூதம் சொல்லிடுவாங்க. ஆனா மேற்கத்திய உலகத்துல என்ன தெரியும்னா, 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சபூத கெமிஸ்ட்ரிய மாத்தி ஆந்துவான் லவாசியர் ஒருத்தர் வந்து புது கெமிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தார். அந்த புது கெமிஸ்ட்ரி நமக்குள்ள வரல,
நம்ம நாட்டுல படிச்சவங்க மட்டும் எதிர்த்து இருக்காங்க, ஆனா பாமர மக்களுக்கு அது போய் சேரல. ஆனா பஞ்சபூதம்ங்கிற சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சாங்கியம் வைசேசிகம்னு 2 நூல்லையும் அதுலதான் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அந்த பஞ்சபூதங்கள் என்ன அப்படின்னு. அதுல இருந்து பரவி இருக்கு. சோ அந்த 2400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயத்த படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் கூட அந்த பஞ்சபூத பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ இன்னைக்கு பீரியாடிக் டேபிள்னு ஒண்ணு வச்சு நம்ம மெண்டலி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த அட்டாமிக் மாடல் வச்சு பாத்தீங்கன்னா 92 பூதம்னு சொல்லணும். ஏன்னா இதுல ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன், பாஸ்பரஸ் இதுதான் பூதங்கள். இது பூதம் சொல்லலையே, இங்கிலீஷ்ல மாத்திக்கிட்டாங்க. நம்ம இங்கிலீஷ் பேரை வச்சுக்கிட்டோம். ஆனா நம்மளுடைய மென்டல் இதை வந்து அந்த பிக்சருக்கு ஏத்தவங்க மாத்தல. இது ரொம்ப அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. இந்தியால எதுவும் செய்யல. நான் தமிழ் நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லல. இந்தியா முழுக்க யாரும் செய்யல. எனக்கு தெரிஞ்சு சீனா எல்லாம் அதுல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்களா அதெல்லாம் தெரியல. மத்த நாட்டை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனா இந்த மைண்ட் செட் நம்ம இன்னும் மாறல. சோ இங்கதான் நான் சொல்றேன் அந்த வரலாற்று. இப்போ வந்து இன்னொன்னு சொன்னாரு. ஒண்ணு வந்து நியூட்டனை சொல்றாரு, அடுத்து வந்து எவல்யூஷன் வந்து டார்வின் அப்படின்றாரு. நியூட்டனுக்கும் டார்வினுக்கும் 200 வருஷம் வித்தியாசம். 1642 நியூட்டன், 1666 நியூட்டன் அவருடைய புக் எழுதுறாரு. பப்ளிஷ் ஆகுது வந்து இன்னும் ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு ஆகுது. டார்வினுடைய கொள்கை பப்ளிஷ் ஆகுது வந்து 1858. 1650 1850 ஒரு ரஃப்லி 200 இயர்ஸ் கேப் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? நியூட்டன் பிசிக்ஸுக்கு பிசிக்ஸ்ல வந்து நியூட்டன் என்னெல்லாம் பண்ணலன்னு எடுத்துப்போம். மின்சாரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே இதுல. மின்சாரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே நீங்க சொல்லலாம் சார் அப்ப மின்சாரம் தெரியாம இல்ல. அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ஒருத்தர், அந்த அசிஸ்டன்ட் பேர் தெரியுமா நம்மளுக்கு? முதல்ல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டினா பேசிக்கா என்ன சொல்ல நினைக்கிறோம்? கண்டக்டர், இன்சுலேட்டர். கரெக்டா? ஒரு மெட்டல் எடுத்தீங்கன்னா கண்டக்டர், கரண்ட் போகும். ஒரு பிளாஸ்டிக்கோ மரமோ எடுத்தீங்கன்னா கரண்ட் போகாது, இன்சுலேட்டர். அதை யாரு எழுதுறாருன்னா நியூட்டனுடைய அசிஸ்டன்ட் ஒருத்தர் எழுதுறாரு. நியூட்டனுக்கு வேலை செய்யறாரு, கிளார்க் வேலை செய்யறாரு. அவர் எழுதியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட். அவர் பேரே நம்ம யாருக்கும் தெரியாது. நான் எனக்கு இப்போ போன வருஷம் தான் ஒரு லெக்சர்ல கேட்டு கண்டுபிடிச்சேன். நியூட்டனுக்கு அவர் அசிஸ்டன்ட் பண்ணிருக்கிற விஷயத்தை பத்தி அவர் உண்மை எதுலாம் அதை பத்தி பேசவே இல்லை. அவர் நியூட்டனே எப்படின்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி? சோ இது வந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கோசரம் சொல்றேன். மூணாவது, நியூட்டன் எப்படி பிசிக்ஸ் மாத்தினார் அப்படின்னு சொல்றோம். பிசிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பெருசா பிசிக்ஸ் இல்லை. கெலிலியோல தான் ஆரம்பிக்குது பிசிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 3000 வருஷமா பிசிக்ஸ் கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஸ்ட்ரானமி தான். நடுவுல நியூட்டன் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் அரபு நாட்டுல செஞ்சாங்க. அல் ஹைத்தம்னு ஒருத்தர் பண்ணிருக்காரு. நம்ம நாட்டுல அதை செய்யல, சைனால பண்ணல. மேக்னடிசம் பத்தி லேட்ஸா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களே தவிர பிசிக்ஸ் டீப்பா போல. பிசிக்ஸ் வந்து அந்த பீரியட் ஒரு 1600 to 1650 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா பிசிக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றது வந்து வெறும் கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டா சொல்லலாம். என்ன அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வாட்டோடைய புகை அந்த நீராவி இன்ஜின் வருது. ஜேம்ஸ் வாட் பண்ணி நிறுத்த பண்றாரு, நியூகமன் ஒருத்தர் பண்றாரு. அதெல்லாம் ஒரு 100 வருஷமா அந்த வெப்பத்தை பத்தி படிச்ச அப்புறமா தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஹீட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி பண்றாங்க. சோ அந்த ஃபீல்ட் அப்புறம் தான் வருது. அதுக்கு ஒரு 60 வருஷம் கழிச்சு பெஞ்சமின் பிராங்க்லின், அலெசாண்ட்ரோ வோல்டா, மைக்கேல் ஃபாரடே, ஹம்ஃப்ரி டேவி இவங்கெல்லாம் பண்ணோட தான் மின்சாரத்தை ஒழுங்கா படிக்கிறாங்க. நியூட்டனுக்கு 150 வருஷம் பின்னாடி. சோ மின்சாரம்னு புதுசா வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி. அதுக்கு ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அந்த ஃபீல்ட் யுனைட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் இன்னும் 50 வருஷம் கழிச்சு வருது. சோ பிசிக்ஸ்லயே வந்து ஒரு ஃபீல்டும் பாத்தீங்கன்னா வேற வேற காலத்துல வருது. எல்லாம் ஒன்னு காலத்துலன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஃபீல்டே கிடையாது. இது எல்லா ஃபீல்டுக்கும் முடியும். சார் இப்ப மருதுமோகன் சார் தொல்லியல் பத்தி பேசுறாரு. தொல்லியல்ங்கிற ஃபீல்டு 250 வருஷம் தான் ஆச்சு. நமக்கு வீணும் அஸ்ட்ரானமி பிஃபோர் தொல்லியல். இன்னைக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஊசி போடுறோம். அந்த ஊசி எல்லாம் விஷயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொல்லியலுக்கு 100 வருஷம் பின்னாடி வருது. சோ அந்த இதுதான் எனக்கு ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் கேட்கும்போது இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் எப்ப வந்து ஃபீல்டே புதுசா இல்ல. அந்த 300 வருஷத்துல யூரோப்ல பண்ணிருக்கிறது அந்த பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 300 வருஷத்துல யூரோப்ல பெருசா ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா யூரோப்ல எல்லாம் ஒரே இடத்துல நடக்கல, வெவ்வேறு இடத்துல நடந்திருக்கு. இன்னைக்கே ஒன்று எடுத்துப்போம். எலக்ட்ரிசிட்டின்னு எடுத்தீங்கன்னா யார் பேர் சொல்லுவோம்? நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேர் எடுத்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் சொல்லுவோம், மின்சாரம் லைட்னிங்ல சொல்லுவோம். அலெசாண்ட்ரோ வோல்டா பேட்டரி கண்டுபிடிச்சாரு. ஆம்பியர் அவன் பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வரும் நம்ம மெஷர் பண்றதுல. வோல்டேஜ், ஆம்பியர், ஃபாரடே, மைக்கேல் ஃபாரடே, மேக்ஸ்வெல் அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ், எடிசன் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். நான் இன்னைக்கு வாங்குற பொருள் எல்லாம் பாருங்க, சாம்சங், எல்ஜி, கொரியால இருந்து வாங்குறோம். கொரியால இருந்து மின்சாரத்தை ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. கொரியால இருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒருத்தர் ஆள் சொல்லுங்க.
இது நம்ம யோசிக்கவே இல்லை இல்லையா? கொரியாவுக்கு ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஜப்பான், சைனா. ஜப்பான்ல யார் மின்சாரத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஜப்பானுடைய ஃபாரடே யாரு? ஜப்பானுடைய ஐன்ஸ்டீன் யாரு? ஜப்பானோட நியூட்டன் யாரு? செல்போன் 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோக்கியா போன் தான் எல்லாம் வச்சிருந்தோம். நோக்கியா பின்லாண்டை பத்தி நம்மளுக்கு என்ன சார் தெரியும்? சார் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் பர்சனுக்கு will have to give us the chance because the time இல்ல. Sure sir. Time already 8:20 ஆயிடுச்சு. மையப்பன், you want to say something now, மையப்பன்? அடுத்த क्वेश्चन நீங்க ஸ்கிப் பண்ணலாங்க. ஆனா பேனலுக்கு இருந்து क्वेश्चन வந்தது. வேற பேனலுக்கு பப்ளிக் क्वेश्चन இல்ல ஒண்ணும் வரல. முதல்ல வந்தது, அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நம்ம பேசத்திலே கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாரு வாரு. So and the sequence of questions next question. One more thing I'd like to say, in the Indian books we are talking only about Western scientists. They're not talking about Indian scientists at all, and definitely a lot of Indian scientists are there. And adha pathi enna solla mudiyuma? Mayben, can you talk about that? yaar mute பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல. From the Royal Society of London ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்த இப்ப சார் மியூட் ஆயிட்டீங்க. மைபன் அன்மியூட் பண்ணிக்கமா. கோப்பு சொன்னார் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நியூட்டன் இருந்தப்ப நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுடைய தியரி எல்லாம் வந்து நியூட்டன் நம்ம அப்லிஃப்ட் பண்ணி பேசுறோம், ஆனா மற்றவங்களுக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கலன்றது அது உண்மை. அந்த டைம்ல வந்து அப்பதான் வந்து அந்த சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் வரும்போதே நிறைய போட்டிகளும் வந்தது. ஹூக்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ஸோ நிறைய பேருடைய தியரி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது சில தியரி மேல வரும், சில தியரி கீழே போகும். அது வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் பயாஸ் ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் வந்து அப்ப யாருக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய ஐடியா மேல வரும். ஸோ இப்ப இன்னைக்கும் அந்த பிரச்சனை பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப வந்து எந்தெந்த ஜேர்னல் டாப் ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது யூகேல இருக்கிற டாப் ஜேர்னலா இருக்கலாம், அல்ல அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாப் ஜேர்னலா இருக்கலாம். அதுல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும்போது இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் அப்போசிஷன். அவங்களுக்கு வந்து ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இன்று மட்டும் இல்லை, என்றைக்குமே அது தொன்றுதட்டு இருந்தது. அதனால தான் நான் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸுடைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஏன்னா அவர் வந்து அதை பண்ணிட்டு அட் தட் டைம் த ஒன்லி மேஜர் ஜேர்னல் தட் கேன் பப்ளிஷ் இட் இஸ் த ராயல் சொசைட்டி. ஸோ அதுக்கு அனுப்பிக்கிறாரு. அங்க வந்து அதை டிலே பண்றாங்க. ஏன் அது டிலே ஆச்சுன்னு இன்னும் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ். ஸோ இட் டஸ் ஹேப்பன். அது வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா பார்க்கணும். நம்ம வந்து இதை கான்ஃபிளிக்டா பார்த்தா கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி இவங்க எப்படி ஏன் பயாஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம அதனால we are not going to benefit much out of it. நம்மளு அப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பாயிண்ட்ல நாமளே then we will be publishing within ourselves. So which is the trend that sometimes happens. அதுல வந்து இந்த சயின்ஸ் ப்ராசஸ்ல வந்து பியர் ரிவ்யூன்றது தான் ரொம்ப ஒரு டஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம். பியர் ரிவ்யூ. ஸோ நீங்க சொல்ற ஐடியாவை வந்து இன்னொருத்தவங்க ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னால தே வில் கிராஸ் கொஸ்டின் இட். அந்த பியர் ரிவ்யூ ப்ராசஸே ஒரு விதத்துல வந்து ஒரு டெட்ரிமெண்டல் ஆகும், ஒரு இம்பெடிமெண்ட் ஆயிடும் சயின்ஸுக்கு. நம்மளுடைய ஃபேக்ட்ஸ், நம்மளுடைய சயின்டிபிக் அப்ரோச்ல வந்து நம்ம வி நெவர் ட்ரை டு பில்ட் அப் ஆன் ஹைபாத்தசிஸ் பேசிஸ். அது நம்மளுடைய ஹேபிச்சுவல் ப்ராசஸா இருக்கலாம், தாட் ப்ராசஸா இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வி ட்ரை டு டேக் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட். இது இப்படிதான் இருந்திருக்கணும்னு. அது வந்து அதை மாத்தி அமைச்சது இந்த கிரீக் திங்கிங். அதுல வந்து நீ யூ ஹேவ் டு பாஸ்டுலேட் ஆஸ் அ ஹைபாத்தசிஸ். அந்த ஹைபாத்தசிஸ் பேஸ் பண்ணி நீ தியரியை ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த வெஸ்டர்ன் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தட். ஸோ வாட்ஸ் ஹைபாத்தசிஸ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட். இப்போ கோபியே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ எனக்கு வந்து தட் வாஸ் த கொஸ்டின் தட் வாஸ் ஹாண்டிங் மீ. அவர் என்ன சொல்ல வராது, அவர் வந்து நிறைய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எடுப்புறாரு. பட் யூசுவலி தேர் ஹேஸ் டு பி a hypothesis towards that question. So either you can say well இதெல்லாம் நான் சொல்றீங்களா, சொல்ல வரீங்களா? நான் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் நினைச்சேன். கிரீக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல வந்து ஹைபோதசிஸ், தியரம், ஆக்சியம் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஜெக்சர், ப்ரூஃப் அப்படின்னு கொண்டு வர்றது முதல்ல அவங்க பண்றாங்க. ஆனா ஹைபோதசிஸ், கன்ஜெக்சர், ரெஃப்யூட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் சம்பந்தமான விஷயம் கிடையாது. எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல மட்டும் இல்ல, இந்தியால வந்து மெடிக்கல் ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு. அது ட்ரெடிஷன் இருக்கு. கேள்வி கேட்கறது இருக்கு. டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா கண்ணு மூடிட்டு கேட்காதன்னு சொல்ற அவங்களே மாணவர் வந்து
ஆசிரியர் சொல்றத கண்மூடி கேட்க கூடாதுன்னு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கு, எப்படி நிரூபிக்கணும்னு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்தியன் அஸ்ட்ரானமி, இந்தியன் லாஜிக்லயும் இந்த கேள்விகள் இருக்கு. இந்தியன் மேஜிக், இந்தியன் இதுல இந்தியன் மட்டும் எனக்கு இந்தியன் தெரிஞ்சதுனால நான் சொல்றேன். ஏன்னா இஜிப்சியன்லயும், ஏன்னா கிரேக்ஸே கேட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸா இஜிப்சியன்ஸ்கிட்ட கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. பழைய கிரேக் நீங்க போத்தீங்கன்னா பைத்தகோரஸ்ல இருந்து எல்லாரும் நாங்க வந்து தேலிஸ் பைத்தகோரஸோட குரு ஒருத்தர் இருந்தார், நாங்க இஜிப்சியன்ஸ் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டோங்கிறாரு. என்ன இப்ப லாஸ்ட் 200 வருஷம் இருக்கவங்க தான் கிரேக்ஸ் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க சொல்றது வந்து உண்மைதான். அதாவது இந்தியன் சயின்ஸ்ல அது மத்த சயின்ஸ்ல இல்லன்ற கிடையாது. ரெண்டாவது சயின்ஸ்ல இருந்தா மட்டும் எல்லாரும் ஏத்துப்பாங்கன்றது கணக்கு இல்ல. இப்ப நீங்க ஊஹான் பாத்துக்கோங்க, இந்த வைரஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு இது லேப்ல இருந்து வந்திருக்கவே முடியாது அப்படின்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப இல்ல இது லேப்ல இருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வருது. ஏன்னா இப்போ அவங்களுக்கும் ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு. சயின்டிஸ்ட் ஆர் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ். உண்மை. அது வந்து நீங்க சொன்னீங்களா, அது வந்து we can even go back to Aristotle. Aristotle வந்து the geocentric model அக்செப்ட் பண்ணதே based on the weight of Aristotle. அரிஸ்டாட்டில், டாலமி ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணும்போது அதை அந்த கவுண்டர் தியரி வைக்கிறவர் வந்து ஒரு சாதாரண சயின்டிஸ்ட், சமாவாசன் ஒருத்தர். அவர் வந்து இல்ல, I believe that earth is moving. நம்மளோட we cannot feel the movement of earth, but earth is moving. So அந்த மாதிரி the forces of people, opinion about people வந்து அவங்களுடைய powerful personality can have a negative impact. அது வந்து அதுதான் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ்ல நம்மளுக்கு முக்கியம். இதுல வந்து நம்ம எதுக்கு நம்ம இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ்ல நம்ம வாட் இஸ் த டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னா, நம்ம வந்து we sometimes take things for granted. சயின்ஸ்ல இதுல இப்படிதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்மளுடைய காமன் சென்ஸை பண்ணி அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் கேன் பி ஃபேட்டல். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், டைட்டானிக் ஷிப் வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்ப அது வந்து அன்சிங்கபிள் ஷிப்னே பேர் வச்சாங்க. அது ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா மேட் அப் ஆஃப் டபுள் வால்ட் அயன். ஸோ அது வந்து இது இந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது, இதோட ஃபென்டாஸ்டிக் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும்னு. பட் ஒன்லி ப்ராப்பர்ட்டி தே ஃபெயில் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அயன் தண்ணியில வந்து கோல்ட் டெம்பரேச்சர் போல இட் பிகம்ஸ் வீக்கர். Iron is a very strongest material on normal temperature, but when it reaches the very cold temperature, it becomes weak. So the double walled unsinkable gets collapsed because they did not understand the property of metal. அதே மாதிரி ஷட்டில் சேலஞ்சர்ல வந்து திடீர்னு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனது உங்களுக்கு தெரியும் 1980s. அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்ப அதுல வந்து ஒரு ஓ ரிங்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஓ ரிங் வந்து சப்போஸ் டைட்லி சீல் தி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் சேம்பர்ஸ். ஒரு ரெண்டு ஃபியூலும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா பஸ்ட் ஆயிடும், அதை சீல் பண்றது. இது வந்து பயங்கரமா டெஸ்ட் பண்ணி தான் அதை போட்டாங்க அந்த ஓ ரிங்கை. அது வந்து ஷட்டில் வந்து திருப்பி மேலே கீழே போயிட்டு வரும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஹிஸ்டெரிசிஸ். அது ஹை டெம்பரேச்சர் போயிட்டு லோ டெம்பரேச்சர் வருது. அந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப்ல அந்த ரப்பர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷ்ரிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு. They didn't know. After the fact, everybody can go back and explain, oh okay, this is a mistake, we did not understand this property of the rubber changes when it goes through a heat and cold process. இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ்ல வந்து இந்த lack of understanding. So அதனால இந்த ஹிஸ்டரியில வந்து when we want to make the next progress, we have to be always aware of the mistakes that are done in the past. So it's a kind of a constant discovery of truth. So it's science. You cannot look at it as a subject. It's a process of discovering truth of what happened. இப்போ நீங்க ஊஹானுக்கும் சொல்லலாம் டிஸ்கவரிங் ட்ரூத். அதுல இந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன்ல வந்து தானா நேச்சர்ல ஃபார்ம் ஆச்சா அல்லது ஒரு லேப்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னு காமன் கொஸ்டின். ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் ஆன்சர். ஸோ ஒரு அனிமல்ல இருந்து அது வந்து ஜம்ப் ஆகிறப்ப அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன்ல வந்து பர்டிகுலர் cleavage, the one that attaches to the human body, whether that was naturally occurring cleavage or whether it is occurring something in a laboratory environment. That's a central question to it. Of course it has a lot of repercussions. அது வந்து it may sooner or later it will get resolved. அந்த மாதிரி நம்ம சயின்டிபிக் இதுல வந்து இப்ப ஐன்ஸ்டைன் வந்து one of the greatest blunder he did அப்படின்றப்ப பார்க்கப்ப he says that he predicted mass equals to energy, E equals to mc square. எல்லாருக்கும் தெரியும், you can convert a mass into energy and that is the equation. அவர் அது எழுதினப்ப he thought it's a great discovery, right? Only when he realized that it was used on an atomic bomb, he realized how bad that discovery is. So for him that was a realization. It could the same equation that can understand universe, then when it goes into the wrong hand or when it used for the wrong purpose, it creates a devastating consequence.
So the science நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் மீட்டிங்ல இருக்கேன். So the history and the discovery of science, you have to approach it more like a truth. அதனால தான் அறிவியல்ன்றது ஒரு perfect translation. Science-ன்றத விட science you can relate it to sign SIG and sign you show it's kind of observation based on the sign you make the inference. But அறிவியல் அப்படின்ற போது ஒரு இயல்பினை அறிந்து நம்ம அதை புரிதல், அந்த இயல்புத்தன்மை நம்ம வந்து எப்படி புரிந்து கொள்வோன்றது நம்ம எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணோன்றதை பொறுத்து இருக்கு, அதனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்து இருக்கு. பட் தட்ஸ் a constant process. It's an evolutionary process in itself. இதுல வந்து நம்மளுக்கு என்ன நீங்க வந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தை கேள்விகள் நம்மளுக்கு எழுந்துகிட்டே இருக்குது. நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மைகள்லாம் தெரியாமல் போகிறது, நம்மளுடைய சாதனைகள் யாரும் பாராட்டுறது இல்லைன்னு. அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வைட் ஆங்கிள் பார்க்கணும். அதை இப்ப வந்து லேட்டஸ்ட் இதுல வந்து ஜீனியாலஜி தான் லேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரின்னு சொல்லலாம். எப்படி நம்ம மரபு அணுக்களை வைத்து நாம் சமுதாயம் எங்கிருந்து தோன்றியது, எந்த வழியாக சென்றது, ஆப்பிரிக்காவில இருந்து வந்தப்ப அவங்க கடல் வழியாக வராங்க, வந்து சவுத் இந்தியால அந்த சமுதாயம் ஒரு 40,000 வருடத்திற்கு முன்னால் மனித குலம் அங்கு தோன்றி அங்கிருந்து பிரிந்து போகுது அப்படின்றப்ப we become one. It's not, we cannot at one point we cannot separate European from us. Europe இங்கிருந்து தான் சமுதாயம் போகுதுன்ற போது நம்ம we are going back to the roots of the civilization. So South India அதுல வந்து அந்த இடத்துல became a turning point in அந்த ஜீனியாலஜி ஆஃப் ட்ராக்ல பார்க்கும்போது ஜெனட்டிக் மேப்பிங்ல பண்ணிட்டே வரும்பொழுது மரபணுக்கள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வர மரபணுக்களை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது அவங்க இந்த கடலோரமா வராங்க, கடலோரமா வந்து சவுத் இந்தியால இருந்து அப்புறம் திருப்பி பிரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் we have to look at it as embracing the whole world as a civilization. ஸோ அதுல வந்து நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இங்க மறைஞ்சிருக்கலாம். நம்ம கல்வெட்டுல வந்து ஒரு செயின் நான் பார்க்கும்போது அது ஒரு ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ஒரு கல்லை எடுத்து அதுல செயின் பண்ண முடியுமான்னு யாராச்சும் நினைச்சு பார்த்தா நினைக்க முடியாது. ஒரு கோயில்ல ஒரு 1000-2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு கோயில்ல ஒரு கல்லை எடுத்து அதை செதுக்கி அதுலயே ஒரு சங்கிலி போட்டு அந்த சங்கிலியை வந்து யானையை இழுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அப்படின்னா இமேஜினேஷன், தட்ஸ் பவர்ஃபுல் இமேஜினேஷன். நம்ம வந்து கல்லுல வந்து எப்படி சங்கிலி செய்ய பண்ணணும் நம்ம கிண்டல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு சிங்கத்தின் வாய்க்குள்ளார ஒரு உருளையை வைக்கிறான் அப்படின்னா அவங்களுடைய மெட்டிகுலஸ் வே ஆஃப் கிராஃப்டிங் திங்ஸ். ஸோ சயின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து ஆர்டிஸ்டிக் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அப்சர்வேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அப்புறம் டெக்ஸ்டரஸ் ஒர்க். எந்த சயின்ஸ் எடுத்தா டெக்ஸ்டரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவு அதெல்லாம் வந்து இந்த சிற்பத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறோம். சில சிற்பங்கள்ல வந்து அந்த நான் இல்லூஷன் சொல்றதை வந்து சிற்பத்துல ஒரு பக்கம் பார்த்தா யானையா இருக்கும், இன்னொரு பக்கமா பார்த்தா மாடு மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி சிற்பங்கள்லாம் மாமல்லபுரத்துல இருக்கு. We have made phenomenal contribution visually, artistically, அப்புறமா நம்ம மியூசிக் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. That is one side of it. அதை வந்து நம்ம கொஸ்டினை யாரும் பண்ண முடியாது. Maybe we are not publicizing it, we don't really take credit. நம்ம அந்த ஸோ நம்ம புறநானூறு அந்த கணியன் பூங்கொன்றனார் சாங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரியோர் என வியத்தல் இளையே, சிறியோர் என இகழ்தல் அதனினும் இளமே அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து we don't take too much pride in ourselves and at the same time we don't lose we don't treat people as being low level அப்படின்னு. அதுதான் நம்மளுடைய சமுதாய பார்வை. நம்மளது வந்து ஒரு மனிதநேய பார்வையில இயற்கையை ஒன்றி மனிதநேய பார்வையில இருக்கும்போது மற்றதெல்லாம் அதுல சாதாரணமா அறிவியல் மேம்பாடுன்றது அது ஈவன் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல ஏன் இவ்வளவு தூரம் அவங்க புஷ் பண்ணாங்கன்னா அவ்வளவு வருஷம் அவங்க வந்து ஒரு வளர்ச்சியே இல்லாம இருந்திருக்காங்க. 1500 ஆண்டுகள் வளர்ச்சியே இல்லாம நியூட்டனுக்கு அப்புறம் தான் அது ஒரே சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் தான். அதுக்கு முன்னாலே நடந்துட்டு இருந்ததெல்லாம் ஒரே இனவெறி ஆட்டம் தான். ஒரு இனத்தை இன்னொரு இனம் தாக்குறது அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. நம்ம இதுல வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு 2000 ஆண்டுகளாவே படிப்படியாக கலைகளை வளர்த்திருக்கிறோம். இசை இயல் எல்லாத்துலயுமே நம்ம வளர்ந்துட்டுலாம் நம்ம அது வந்து ஒரு பண்பட்ட சமுதாயம். அதுல வந்து திடீர்னு ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டு கேட்சப் பண்றதுக்காக பண்ண மாதிரி இருக்கும். இங்க வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதை வந்து ஓவரா பண்ணாங்க. அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம். அதாவது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல பண்ணது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் ஸ்கேலபிள். They introduced plastic, it is devastating the planet. They introduced everything that was introduced, it's not scalable to population. ஆனா நம்ம இதுல கல்ச்சர்ல நீங்க இண்டஸ் வேலியில பார்த்த செங்கல் எடுத்தீங்கன்னா அதுல பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்டா இருக்கும். அங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயோடிகிரேடபிள். மத்த எல்லாமே உங்களுக்கு போன் தான் கிடைக்குது.
So we lived with nature in a scalable fashion. நம்மளுடைய சொல்யூஷன்ஸ் எது வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக்கை நம்ம டெஸ்ட்ராய் ஒழுங்கா நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணலன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இலைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இலையில வச்சு சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அது வந்து இட்ஸ் ஸ்கேலபிள் டு ஹோல் பாப்புலேஷன் பட் இட் வில் நாட் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் த நேச்சர். இங்க வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் எல்லாமே ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன்ல ஜிஎம்ஓ ஆகட்டும் பிளாஸ்டிக் ஆகட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுலையுமே எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல செல்போனே எடுத்துங்க நியூ போன் எவ்ரி இயர் எவ்ரிபடி பைஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி ஓல்ட் போன் ஆர் கார். ஸோ ஒரு பிளானட்டை வந்து ஒரு பிளானட்டை பாதிக்கிற அளவுக்கு தான் அது விஞ்ஞானம் முன்னேறி இருக்கு எப்படியே நம்மள மாதிரி நம்மளோட இதுல வந்து நம்மளுடைய மேம்பட்ட பண்பார்வையில எப்படி நம்ம ஒன்றி வாழணும் நம்மளுடைய மெத்தட் எல்லாத்திலுமே வந்து கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச். அதுல எப்படி உணவு வகைகளா இருக்கட்டும் வாழ்வு முறையா இருக்கட்டும் ஒரு எளிமையை பின்பற்றி அது இயற்கையில ஒன்றி நீண்ட நாள் வாழ்வது எப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய தேடலாக இருந்திருக்கு. இதுல நம்ம விஞ்ஞானத்துல நம்ம எவ்வளவு நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்றதை பார்த்துக்கலாம். ஒரு அந்த யாராவது அதோட நான் ஆனந்த் let me hand over the it's time of 8:37. We said 8:30. It's 8:37. Okay, Do you think panelists should we have to continue, or you have anything to say for a short while, or we'll close? I have another nice important question, but it is irrelevant here. Of the history of science is irrelevant. What is it is in the last 200 years, a lot of scientific inventions occurred, but it was made. நான் படிக்கிறேன் அதை எழுதி வச்சிருந்தேன். Science no doubt has relieved physical drudgery of animals and humans. But has it enriched human life? No, we don't know. Has it made in human a better human or not? Science is a boon or bane. அப்படின்ற மாதிரி நிலைமையில வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்ல we don't know where we are heading. We don't know what we are giving our children. ஸோ இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது இந்த சயின்ஸ்னால தான் நம்ம இந்த உலகமே அழியிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கு, இவ்வளோ மோசமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வந்திருக்கு. பட் இதெல்லாம் all these things happened, like Mayappan was mentioning, all these things has happened the last 200 years is what I feel, because you are the experts here. But this, I think this could be taken as a separate event. But நம்ம டைம் இல்ல. இதுக்கு யாராவது ஷார்ட்டா சொல்ல முடிஞ்சா it will be very nice. பிரபாகர் நீ சொல்றீங்களா? பிரபாகர் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. பிரபாகர் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் இதோட முடிச்சுக்கலாம் சார், டைம் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போறாங்க. இதோட கண்டினியூஷன் எப்போ இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரு ரிட்டையர்ட் டீச்சர் தான், ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஐ am able to recall my science knowledge what I have learned till 11th and 12th. Definitely have it. So interesting the way you have organized, and each one of you genius only. எவ்வளவு அழகா அது தமிழ் இது பண்ணி பண்றேல. இப்போ உங்களோட பேனார் பூனுக்கு கூட எனக்கு குட்டியா ஒரு ஆன்சர் சொல்ல முடியும். சயின்ஸை மட்டும் we cannot blame here. ஏன்னா அந்த ஆதிக்கத்துல இருந்து இவங்களோட வர்க்காதிக்கம் சொல்ற மாதிரி எப்ப பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்தியாக்குள்ள காலடி வச்சாங்களோ அவங்க அந்த யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தே வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் வந்த உடனே தே நியூ வாட் டு டெவலப் வாட் நாட், எங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும். அப்படிதான் நம்ம ஹிஸ்டரி நம்மளோட இதெல்லாம் தொலைஞ்சு போறதுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம். அது மாதிரி ஒண்ணு சொல்லலாம். இன்னொன்னு, மனுஷனுக்கே இந்த வேற நம்ம மதம்ங்கிறது இந்து மதம் மட்டும் இருந்த இடத்துல இந்த இஸ்லாமிய மதம் இந்த கிறிஸ்துவ மதம் அந்த கன்வர்ஷன் எல்லாம் வந்த உடனே அவங்க சொல்ற விதம் இதெல்லாம் பாக்குறல இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கோ இல்ல இப்ப கொஞ்சம் ஒரு ஜெனரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் மதத்து மேல இருக்கிற நம்பிக்கையுமே போயிடுது. அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாமே பாக்குறல முந்தி அந்த மதம் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி இருந்தது, ரிலிஜன் அந்த ஃபியர் ஆஃப் காட் ஒண்ணு இருந்தது. இப்ப அதெல்லாம் போனதுனால இந்த குளோபலைசேஷன் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர். எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எப்படி பெருசா இருக்கலாம், நம்ம எப்படி இது பண்ணிக்கலாம், அதுல 4 பேர் கழிவு வந்தா நமக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது, நமக்கு லாபம் வருதா, அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதெல்லாம் கூட ஒரு ரீசன் தான். அதனாலதான் இப்ப இவ்வளவு அழிவெல்லாம் கண்டு வரும்னு எனக்கு தோன்றுது. இது ரொம்ப நல்ல டாபிக் நீங்க இந்த கொஸ்டின் கொடுத்தது. அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்யூ. கேட்க முடிஞ்சிருந்துன்னா கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட்டோம். நீங்க சொல்ற அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் தான் ஃபார் ஆல் த இதுக்கு அஃபெக்ஷன் காரணம். அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் தான். ஆமா,
நான் அதுல வேறுபடுறேன். அதுவும் முஸ்லிம்ஸும் அந்த இஸ்லாமிக் இதுவும் இருக்கு. அந்த அப்பா வந்து அங்க நான் அதுல வேறுபடுறேன். மேடம் எங்க பேர் சொல்றீங்களா நோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு? என்னோட பேரு ரோஹிணி சந்திரசேகரன் ஸ்கூல் ரெக்கார்ட்ல. இப்ப ஆஃப்டர் மேரேஜ் ரோஹிணி மோகன். பட் ஐ ப்ரிஃபர் டு பி நோன் as ரோஹிணி சந்திரசேகரன். நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க உங்க பேர் போட்டீங்கன்னா I can have a record so I can contact you later on. ஓகே சார், உங்களோட இது இங்க போடுங்க, நான் கேட்டு நோட் பண்ணி வெப்சைட்ல போறீங்கன்னா இருக்குங்க. வெப்சைட்ல போயிட்டு you can fill up the form and ஓகே thank you sir, thank you. Going only Android blue you're not உங்க முகத்தை கூட பார்க்க முடியல எங்கனால. ஓகே சரி, ஓகே thank you. Thanks for the inputs. And since it's time out, we need to finish fast. We have to have such kind of இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Madam, we'll do it. நீங்க விருப்பம்லாம் போடுங்க. விருப்பத்துக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து choose another nice. ஓகே சார். எனக்கு மினிமம் நாலேஜ் தான். மினிமம் நாலேஜ் அவங்களே எல்லாம் பார்க்கறதுல நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. Just learner. Recalling is quite interesting. அதனால தான் டிஸ்கஸ் பண்ண பேசிட்டு இருந்தேன். Yeah, thank you madam. Thank you. See, இப்போ இங்க இருக்கிறவங்கல 4 பேர் 5 பேர் இருந்தாங்க. அவர் he had to leave earlier. அவருக்கு வீட்ல கூப்பிட்டாங்க சொல்லி பிரதீப் had to leave. நீங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருமே பெரிய ஆளுங்க. Individually on independently you can have a separate session, several sessions like this. But now we have a time bound and we need to finish within 8:30 சொல்லிருந்தோம். அது we'll try to maintain that time. கோபு நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, அதுக்கு முடிச்சிருங்க. அது ஒரு சின்ன பாயிண்ட், அது முக்கியமா எடுத்துக்க தேவையில்ல. ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் மாதிரி. அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்களாம் எல்லாமே அழிஞ்சது எல்லாம் யூரோப்பியன்ஸ்னால அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். நீங்க அமெரிக்கால இருக்கிற பழங்குடிகளை அழிச்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வெள்ளக்காரன்னு சொன்னீங்கன்னா, யூரோப்பியன்ஸ் சொன்னீங்கன்னா முழுசா ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா நம்மள அவங்க சில அழிப்பெல்லாம் செய்ய பார்த்தாங்களே தவிர நம்மளுக்கு நிறைய கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததும் அவங்கதான். நம்மள வந்து இல்லாதவங்களை திட்டுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து அவங்க தப்பு பண்ணாங்க மட்டும், தீதும் நல்லதும் பிறத்தர வாரா இப்ப சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லாமே தீதும் அவங்க மேல வந்துச்சுன்னா என்னங்க நியாயம்? அணியன் பூங்குன்ற நிறைய மறுக்கிற மாதிரி இருக்கே. யார கேக்குறீங்க? நீங்க சொல்லுவாங்க. And we'll call it off. We'll have another session again. The time ஆயிடுச்சு because I don't think a lot of people are there. No. Keep on waiting. And then ஒரு quick comment பண்ண சொல்றேன். இது வந்து எப்பயுமே நம்ம மனித சமுதாயத்துல எப்பயுமே நம்மளுக்கு இது ஏற்படுற ஒரு இடர்வுன்னு சொல்லலாம். நம்மள வந்து இப்ப யாரோ அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும். உலக அளவுல இருக்கிற மனித குலத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏல வந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. எப்படி வந்ததுன்னு ஒரு பெரிய புதிர். உலகத்துல இருக்க எல்லா மனிதர்களும் எப்படி ஒரே அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்க, எப்படி நம்மளால பிளாட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு அதுக்கு பல தியரி உண்டு. அதுல வந்து நாம வந்து பிலாங் டு a class of human beings called homo sapiens. அதுக்கு முன்னால homo erectusன்னு ஒண்ணு இருந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வந்து சைனீஸ் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, எங்களுடைய சிவிலைசேஷன் வந்து எங்களுடைய ஹியூமன் ஆரிஜின்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின். அதனாலதான் எங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வேற மாதிரி இருக்கு. நாங்க ஹோமோ எரெக்டஸ் குரூப் சார்ந்தவங்க, ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் பின்னால வந்தவங்கன்னு. இந்தியனுடைய சப்கான்டினென்ட் எடுத்தாலே மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ மேப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதுல பார்த்தா இந்தியன் உமன் பிலாங் டு எ ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கேம் ஃப்ரம் ஆப்பிரிக்கா. மென் ஆர் லேட்டர் ஜெனரேஷன் ஒரு சூப்பர். அதனால இதுல வந்து அந்த ஒரு மத்த இனங்கள் ஒண்ணு இது வந்து எப்பயுமே நடந்துட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ். இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல தான் இன்றைக்கு நாம வந்து உலகம் ஃபுல்லாவும் இருக்கிற மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிலைமையில வந்திருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அழிவுன்றது வந்து நம்மளால ஒண்ணுமே வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ஒரு தடுத்து நிறுத்த முடியாத ஒன்றை நம்ம வந்து வருத்தப்படுறது அதனால பயனுள்ளது. அதாவது இப்ப அடுத்து நம்மளோட பெரிய பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா, இப்ப ஸ்கிரிப்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சைனால வந்து they want to create human edited by the DNA genes. ஒரு எந்தெந்த ஜீன்ஸ் வேணாமோ அதை எடிட் பண்ணிட்டு நியூ ஹியூமன் பீயிங் கிரியேட் பண்றது. ஸோ இந்த கிறிஸ்ப் டெக்னிக்ன்றது வந்து இட்ஸ் எத்திக்கலா இல்லையான்றதே ஒரு பெரிய கொஸ்டின். ஸோ அடுத்த டைரக்ஷன்ல போகும்போது என்னென்ன நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல இருக்கிற என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதெல்லாம் எடிட் அவுட் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்ல ஹியூமன் பீயிங் கிரியேட் பண்ணலாம். வேணும்னா இந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ல போகும்போது இது ரைட்டா தப்பான்றதை வந்து நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது. தட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அதனால தான் சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரியில வந்து இந்த எவல்யூஷன், இந்த நேச்சர் செலக்ஷன்ல வந்து இட்ஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஃபோர்ஸஸ்.
நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம கைட் பண்ணலாமே ஒழிய இதை நீங்க பண்ண முடியாது, இதை நம்ம இப்படி செய்ய திங்க் பண்ணக்கூடாது, இப்படி நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்ற இதை நம்ம முன்னாலே வைக்க முடியாது. அது கால மாற்றத்தில் அது கண்டிப்பாக மாறும். அதை நம்ம தள்ளி போடலாமே ஒழிய நடக்க முடியாதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. என்னைக்கோ ஒரு நாள் சைனா அதை பண்ணிதான் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஊஹான்ல வந்து ஒரு பேட் வைரஸை மாடிஃபை பண்ணிருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா, ஒரு காலத்துல அவங்க வந்து ஹியூமன் பீயிங்கோட ஜீனை எடிட் பண்ணுவாங்க. மத்தவங்க வேணா அதை வந்து தடுத்து நிறுத்த ட்ரை பண்ணலாம். இவங்க அவங்க ஏதோ ஒரு சமுதாயம் ஏதோ விதத்துல பண்ணிதான் ஆகும். நம்ம அதுதான் இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் சயின்ஸ், எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு பரந்த நோட்கோட பார்க்கணும். அதுல நம்ம இன்றைய காலகட்டத்துல நம்மள இப்படி நடக்குது, அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்மள அப்படின்றது வந்து அந்த போக்கில ஒரு இயற்கையாக எழும் சூழ்நிலை மாதிரி தான் அது. மேயப்பன் சார் ஒரு கொஸ்டின். எல்லா டிஎன்ஏயும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அந்த டாக்டர் ஸ்பென்சர் பண்ண அந்த ரிசர்ச் ஜேர்னி ஆஃப் மேன், அத M130 டிஎன்ஏ மட்டும் தானே அவர் தேடி வர்றது. அந்த வேலை அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்தார்ல. அதாவது நான் சொல்லும் போது அந்த வேரியேஷன் வந்து ஜீன் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த மியூட்டேஷன் வருது இருக்கு இல்லையா, அந்த மியூட்டேஷனுடைய பேஸ் டிஎன்ஏ ஒரே மாதிரி இருக்கும். இப்ப நீங்க ஹோமோ எரெக்டஸ்னு வேற ஒரு குரூப், அந்த சிம்பான்சி குரூப்ல இருந்து வேற ஒரு குரூப் இருக்கீங்க, அதோடைய நம்மளுக்கும் சிம்பான்சியோடைய டிஎன்ஏவுக்கு 90% 95% சேம். அந்த 5% தான் ஹியூமன் பீயிங் மாறுறோம். நீங்க இப்ப வந்து யூரோப்பியன் ஜீன் எடுத்தாலோ நம்ம ஜீன் எடுத்தாலோ ஒரு 0.1% மாறும். ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர்ஸ். விருமாண்டின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மதுரை அவர் வந்து M150 ஜீன் அவருக்கு மியூட்டேஷன் இருக்கு. 130 விருமாண்டிங்கிறது கிராமம் இல்ல, அவர் பேரு உசிலம்பட்டி கிராமம். பேரு சொல்றேன். அந்த பக்கத்துல இருக்க கிராமத்துல அவங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க. ஆமா. சோ அவங்க வந்து 50,000 வருடத்துக்கு முன்னால வந்து குடியேறி இருக்காங்க. அவங்க அங்கேயே லோக்கலா செட்டில்மெண்ட் இருந்திருக்கு. அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஜீன் இருக்கு, விருமாண்டி ஜீன். சோ அந்த விருமாண்டியே ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. சோ அந்த ஜீன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் a பர்டிகுலர் மார்க்கர். அதே டிஎன்ஏ ஃபேமிலில. பட் வேற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் போனோம்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்து டிஃபரன்ஸ் வில் பி மோர். இது எப்படி இது மாதிரி வந்தது? சோ ஆப்பிரிக்காவில இருந்து வந்தவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு 70,000 ஆண்டுகளாக இது நடந்துட்டு இருக்கு. உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மனித இனம் பரவுவதற்கு 70,000 ஆண்டுகள் ஆகின அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுல வந்து நம்ம இப்ப வந்து நம்மளுடைய வேறுபாடுகள் எல்லாமே அங்கங்க தங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்ப ஒருத்தர் போர் புரியுதல், மத கலவரம் எல்லாமே வந்து பின்னால வந்ததுதான். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து டென்சோவனியன் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருந்திருக்கு. இந்தியாவிலேயே இண்டிஜெனைஸா ஒரு ட்ரைபல் குரூப் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் அழிச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ வந்தவங்களே இந்த அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தவங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் செட்டில் பண்றும்போது அங்க இருக்கிறவங்களை அட்டாக் பண்ணிருக்கலாம், அல்லது அவங்களோட கோஹாபிட்டேட்டா இருக்கும் இருந்து நியூ எவல்யூஷன் வந்திருக்கும் அப்படின்றது தியரி. ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இப்ப அடுத்து யூரோப்பியர்கள் வந்து அவங்களுடைய தாக்கத்துல நம்ம வந்து we will learn something, lose something. இந்த constant exchange has always happened in the history. So மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தா அந்த காலத்துல வந்து 2000 ஆண்டுகள் நடக்கிறது, 5000 ஆண்டுகள் நடக்கிறது, இப்ப 200 ஆண்டுகள் நடக்குது. இந்த காலம் குறுக்கிடுச்சு. இப்ப இந்த வைரஸ் வூஹான் வைரஸே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 100 வருஷத்துக்கு மேல வந்தா இந்தியாவை இவ்வளவு தூரம் தாக்கி இருக்காது. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு அவ்வளவு விமான வசதி இருக்காது. விமானத்துலதான் இந்தியாவுக்கு வந்ததுன்றது நல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆதாரபூர்வமான உண்மை. விமானத்துலதான் சைனாவில இருந்து ஐரோப்பாவுக்கும் போயிருக்கு. அந்த 1980 வந்த ஃப்ளூ இந்தியாவை இவ்வளவு தூரம் தாக்கல. அதுக்கு காரணம் அங்க இருந்து வரத்துக்கு ஆட்கள் இல்லை. அங்க இருந்து கப்பல் வழியா தான் வரணும். கப்பல் வரும்போதுலே பாதி பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சயின்ஸ் மூலியமாக வேகமாக பிளானட் ஷ்ரிங்க் ஆகுதோ, கண்டத்தை நம்ம சுருக்குறோம். இந்த கோவிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய சிம்டம் வரதுக்கு 5 நாள், அதோடைய இன்ஃபெக்ஷன் பீரியட் வந்து 3 வீக்ஸ். அந்த 5 நாள் பீரியட்ல ஒருத்தங்க சைனாவில இருந்து கிளம்பி யூரோப்ல போய் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சுட்டு திருப்பி சைனாவுக்கே போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க இன்ஃபெக்ஷன் வச்சிருந்தாங்கன்னு. அவங்க சைனாவில இருந்து யூரோப்ல பாஸ் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்க. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி டிசீசஸ் கேன் ஈஸிலி ஸ்ப்ரெட். ஸோ நம்ம வந்து அதை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே டைம்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் பார்த்துக்கிட்டு அதே சமயத்தில் நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் வர முடியாதுன்னு அப்படின்றது, அது சான்சஸ் ஆர் பிகமிங் லெஸ் அண்ட் லெஸ். இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும்.
எவ்வளவு ஒரு மைக்ரேஷன் அப்ப நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் டிசீசஸ் வந்து நிறைய டிசீசஸ் வந்து அந்த மைக்ரேஷன்லயே இறந்து போயிடும். அலெக்சாண்டர் வந்து he came with a big army. மலேரியாவிலேயே நிறைய பேர் இறந்தாங்கன்னுவாங்க. அவருடைய ஆர்மியை வந்து பை த டைம் he reached India, his army was decimated. அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து இந்த மைக்ரேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் பேரியர். இப்ப வந்து நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபாஸ்டா இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் அப்படின்றப்போ எவ்ரி சேஞ்ச், எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கேன் அஃபெக்ட் தி அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் in a matter of days. ஸோ அததான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப அதை நம்ம வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது. நம்ம அதே மாதிரி நம்ம சரி எனக்கு இந்தியாவிலிருந்து மற்ற கண்டத்தை விட்டு நம்ம பிரிஞ்சு இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்க முடியாது. நம்மளுடைய சமுதாயம், இந்திய சமுதாயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம we are always open. சைனா வந்து அந்த காலத்திலேயே பெரிய ஒரு லாங்கஸ்ட் வால் கட் பண்ணி அவங்க உருவாக்கி அவங்க கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவை கண்டுபிடிச்சு அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பாதுகாத்துக்கிறாங்க. நம்ம என்றைக்குமே அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை. நம்மளுடைய சமுதாயம் எப்பயுமே ஒரு ஓப்பன் லேண்டா தான் இருந்திருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு லேயர்ஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் வந்துட்டே தான் இருந்திருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நம்ம இழந்ததும் அதிகம், பெற்றதும் அதிகம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம மாற்றங்கள் வந்தது. இப்ப பிரிட்டிஷ் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, பிரிட்டிஷோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி டிஸ்கவரி தான். அவங்க வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்லாம் அவங்க ட்ரெயின் ட்ராக் போகும்போது அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க கண்டுபிடிச்சது. அது வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு கீழ்மட்டமான நாடு அப்படின்னு தான் ஒரு யூரோப்பே நினைச்சிட்டு இருந்தது. இதுல வந்து பெரிய நாகரிகமா ஒன்றும் கிடையாது, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள், ஆனா இவங்க கிட்ட வெல்த் இருக்கு, அதை வெல்த்தை தேடி வந்தாங்க. ஆனா வெல்த்தோடைய ரீசன்ட் யாருக்குமே தெரியாது. அந்த இண்டஸ் வேலி வந்து ஷேட்டர்ட் தட் ஆல். இண்டஸ் வேலி வந்த பிறகு எஜிப்தை விட அது பழைய நாகரிகம்ன்றப்ப அது ஒரு ஐ ஓப்பனிங் மூமெண்ட் ஃபார் த வெஸ்டர்ன். ஸோ அவங்க பண்ணதுலயே அவங்களுக்கே ஒரு பாதிப்பு அதில் இருக்கும். அது இதுல வந்து இந்த நம்ம இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் பத்தி பேசும்போது முல்லை பெரியார் டேம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டேம் இன் த வேர்ல்ட். அது மாதிரி டேமே எங்கேயுமே கிடையாது. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த பென்குயின் அவர் வந்து பண்ண போது அது வந்து ரிவர்ஸ் டேம், தண்ணியை தேக்கி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வரும். அவர் பேர்ல மதுரை மாநகரத்துல இருக்கவங்க எல்லாம், மதுரை அந்த வழியில இருக்கிற கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் அவர் பேர்ல வந்து பேரனுக்கு வந்து பேர் வைக்கிறாங்க. ஆமா, பேர் வைக்கிறாங்க, பொங்கல் வைக்கிறாங்க. அவருக்கு அவர் போட்டோ வச்சு பொங்கல் வைக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம நாடு. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். அதாவது இவரை வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிறாருன்னு சொல்லிட்டு இவரை கொண்டு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி திருப்பி இங்கிலாந்துக்கே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இவருக்கு வேண்டாம், இவர் வந்து குயினோட பாப்புலர் ஆகிறாருங்கன்ட்டு அவரு போய் சொந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி he built that dam. So that's the way we influence people. அவருடைய பேரன் இப்ப வந்தபோது அவரை வந்து அவருக்கே ஒரு ஷாக்கா இருக்கு. எங்க ஊர்லயே எங்க கிராண்ட் ஃபாதருக்கு அவ்வளவு மரியாதை கிடையாது, ஆனா இங்க இருக்கிற மக்கள் அவ்வளவு மரியாதையோட ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்னால it became very emotional. So that is our culture. That நம்ம வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வின்றது வந்து ஊறி போனது. அது வந்து யாரு ஆங்கில மொழியா இருக்கட்டும், அது யார் ஆங்கிலேயரா இருக்கட்டும், அது நம்ம வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா எங்க இனத்தை நீங்க காப்பாத்துனீங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க உங்களை வரவேற்போம். ஸோ அதனால சார் அது மாதிரி நம்ம ஒரு சிங்கப்பூர் பிரீமியர் இருந்தாரு லீக்வான்யூக்கு தஞ்சாவூர்ல நிறைய கிராமங்கள்ல போட்டோ வச்சு சாமி கும்பிட்டாங்க சார். அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு அவர்கிட்ட தான் நம்ம பணம் பண்ணோம், அவர் போயிட்டார் நம்மளை விட்டுன்னு. அவங்க மகனுக்கு ஒரே ஷாக்கு, என்னடா நம்ம அப்பா படத்தை எங்க குக் கிராமத்துல வச்சு கும்பிட்டு இருக்கானுங்க. பென்னி குயிக் ஸ்டோரி ரொம்ப பென்னி குயிக், அந்த இன்ஜினியர் பேரு பென்னி குயிக், அது ரொம்ப எமோஷனல் ஸ்டோரி. ஆமா, அந்த டேமை ஏன்னா அந்த டேமை வந்து மலை மேல கட்டணும். மலை மேல கட்டும்போது அந்த டேமுடைய தண்ணியை வந்து வெஸ்ட் கார்ட் போற தண்ணியை, கேரளா சைட் போற தண்ணியை தேக்கி அது ஈஸ்டர்ன் சைட் கொண்டு வரணும். ஒரு மலையை ஓட்ட போட்டுக்கிட்டு வர டேம் அது தண்ணி பாசனத்துக்கு. அதுல இறந்து போனவங்க எத்தனையோ பேர். அதுக்கு முன்னால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய மன்னர்கள் பண்ணிருக்காங்க. முத்துராமலிங்க சேதுபதி, ரிபல் முத்துராமலிங்க சேதுபதி தான் பிளான் பண்ணார். அவருடைய மினிஸ்டர் முத்துநிலப்ப பிள்ளைய வச்சு பிளான் பண்ணாரு. அவ்வளவு தூரத்துக்கு பணம் இல்ல. அது மாதிரி இறந்தவங்க வந்து நிறைய கோப்ரா பைட்டு, தென் டைகர்ஸ் அடிச்சது, 250 கல்லறை அங்க இருக்கு அந்த இடத்துல, அந்த டேம் பக்கத்துல இருக்கு. ஆமா, அது வந்து ரிவர்சிபிள் டேம். இட்ஸ் a wonderful dam. It's an engineering achievement in the world. அதனால நம்ம வந்து அந்த நம்மளுடைய பாராட்டுகள் ரெகக்னைஸ் பண்ணாட்டியும் அவங்கள நாம ஏத்துக்கிற விதத்துல நம்மளுடைய சமுதாயம் மேம்பட்ட சமுதாயம் என்றைக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்.
Thank you. Thank you, Meyapan. Thank you. Thank you. Thank you. It's almost sir. 3 hours now. Thank you. Thanks, everybody. Thank all the panelists and all the participants that participated here for so long. Still, I find around 30 people here now. Thanks, very good. Thank you. Thanks, Gopu. Thanks, Marudu sir. Prabhakar, thank you. Thank you, Meyapan. வணக்கம் பாலா. To continue this, we'll definitely continue this quite often. பார்க்கலாம் எப்படி participants எப்படி feedback கொடுக்குறாங்கன்றதை பொறுத்து we'll plan accordingly. And now that வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது, we can do a lot of programs like this. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you for And inviting I me. request Janeshwar Petukola to give a word of thanks and give a முடிவரை. Unmute பண்ணிக்கங்க sir. Thank you, Bala. Sir, it was a really thought-provoking session, an enlightening session. Various points of view which we were not aware of. Mr. Meyapan, Mr. Gopu, Mr. Prabhakar, and Dr. Marudu Mohan brought out very forcefully some points of view which is very enlightening, because we find that there is a constant urge to know, and as Mr. Meyapan so very succinctly said, Ariviel. So to understand nature by applying our mind, that is what science is. And there has been a constant progress all over for several millennia now. At times, our civilization was in leading position, and again now we find through people like you that urge to lead in thought is again coming forth. And we have now the self-belief. Mr. Gopu brought very contrarian points of view and really thought-provoking. And Mr. Prabhakar said very incisive points which were, I wish lots of youngsters listen to all these things. And Mr. Meyapan was looked at it from a senior statesman point of view in a very mature and all-inclusive manner. And Mr. Marudu Mohan, Dr. Marudu Mohan was forceful in the Tamil forefront of Tamil knowledge and the ancient systems that we had. So why the question therefore arises, why is it that we fell behind? So perhaps we can see from what you have said from the history of science that we sometimes fell behind when we closed our mind to outside influences. When we close our mind to outside influences, we start losing confidence in ourselves. But now again, in India, we find that openness is there, that ability to question our own systems is there, and that insightful thinking is more prevalent. Through the talks that especially Mr. Gopu brought up and asked why it's not there. So we need to answer those questions. And if we do, we have a very, very, very bright future ahead of us. And listening to all four of you gives me so much confidence that we certainly have a very bright future. And we have to aspire to be thought leaders for the whole world. And India certainly has the potential. I am very confident after hearing all of you speak. Thank you so much, Bala, for giving me the opportunity. Thank you, Janeshwar. I understand Janeshwar is also having similar programs and spiritual. Am I right, Janeshwar? I run a small WhatsApp group in which I analyze the scriptures and give my opinion, which is quite, shall we say, original, from contrary, perhaps sometimes contrary to what tradition says. Excellent. We'll have a joint session, maybe. Right. Thank you, Bala. Thanks everybody. Thanks the panelists especially and participants. வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா யாராவது? ராம்கி, ஒண்ணும் பல எனக்கு பட்டு ஒண்ணும் இல்ல. ரொம்ப நைஸ். Meyapan sir has given a lot of information. எனக்கு அவர் சொன்னதுல ரொம்ப பிடிச்ச கடைசியா சொன்ன இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் அவங்களுக்கு நமக்கு கிடைச்ச மாபெரும். அதான் கரெக்ட். Thank you. ஒண்ணு மட்டும். ஓகே. ராம்கி, you want to சொல்லணுங்களா? Ramki, want to say anything? இல்ல, it was very, very, very nice. ரொம்ப இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் கேட்கறது எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம், இந்த மாதிரி டாபிக் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டைவர்ஸ் தாட் பீப்புள், நம்மளோட மக்கள், பட் வேற வேற ஊர்ல வேற வேற எக்ஸ்பீரியன்சஸ், வேற வேற ways in which they have been influenced, coming together. It was a very good experience. Thank you so much. Thank you, Ramki. Thanks. Thank you. We'll finish the meeting for tonight and we'll continue.
please give feedback and நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் சரி, நீங்களும் பேனலிஸ்டும் நீங்களும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்றது நீங்க சொல்லுங்க. How often we should do this அப்படின்னு சொல்லுங்க. Accordingly we can plan. And this club we have created a Viewpoints Club. It's I'm created for a forum or a club or a platform for more of you to join. And நீங்களே கூட பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Let the platform get ready so that anybody can join. They can number illame kuda avangale panni pandra mari we can create a whole group and mari or panel vechi they can have their own discussion and the mari plan pannit irukom. That is how we started the Viewpoints club. We'll take it up further according to help vechi ella pannalam. Anything else? Otherwise we'll close the meeting. Thanks. Close பண்ணுங்க. National anthem பாட முடியாது. It's too late now. We can't do that. Thanks. Okay. Thank you for the invitation. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. Patiently. பிரகாசம் ஸ்பீக்கர். We'll officially we're closing the meeting, but if you want to continue, whoever want to continue, please continue. No issue for us. சொல்லுங்க நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க சார். Hello Meyyappan, how are you? Thanks Kopu. My pleasure, sir. Thank you for invitation. It's a pleasure. You gave a lot of information. I think we need to have different sessions. I wanted to raise questions. We need to have